പരിശുദ്ധ ഭാവ തിരുമേനിയും ക്രിസോസ്റ്റം തിരുമേനിയും ഇവിടെ സന്നിധരായിരിക്കുന്നു. ഏതാനും നിമിഷത്തിനുള്ളിൽ നമ്മുടെ ഹാളിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നതാണ്. Very good morning and warm welcome to everyone. To those who are present here physically or viewing this event online from their homes across the world. What a wonderful and a joyous occasion that God has given us. With His mercy and blessings, let us celebrate the 1200th anniversary of West Asian migration to Kollam 823 AD. We are grateful to welcome our distinguished chief guest to the inaugural meeting of Tholasheri Manapurath Tharavada, Kallada, Kollam, the descendants of a clan of the Syrian Aramean Christian Marvin Sabor Ishu, who came along with Bishops Mar Sabor and Mar Efrod. വേദിയിലിരിക്കുന്ന വിശിഷ്ട അതിഥികൾക്കും ഇവിടെ സന്നിധരായിരിക്കുന്ന കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും പരിപാടിയിൽ നേരിട്ട് പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയാതെ ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഓൺലൈനിൽ വീക്ഷിക്കുന്നവർക്കും തുളശ്ശേരി മണപ്പുറത്ത് തറവാട് സിറിയൻ കുടിയേറ്റത്തിൻ്റെ 1200-ാം ആണ്ട് ആഘോഷിക്കുന്ന ഈ വേളയിൽ എല്ലാവർക്കും സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നു. Before beginning any of our events, let us start with prayer, putting ourselves to the hands of God. I invite Rian Koshi for prayer song. Please rise for the prayer. ഇപ്പോൾ പ്രാർത്ഥനാഗാനം ആലപിക്കുന്നതിനായി റിയാൻ കോശിയെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. എല്ലാവരും ദയവായി എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. സർവചരാചര സൃഷ്ടാവാം ദൈവമേ, സത്യസനാതന ചൈതന്യമേ, പുണ്യം വഴിയും നിൻ കാരുണ്യരശ്മികൾ ഇന്നിന്നും ഞങ്ങളിൽ തൂകണം നീ. സ്നേഹവും ശാന്തിയും നീതിധർമ്മങ്ങളും ഏകനാം നിന്നുടെ രൂപഭേദം, വിശ്വസംഗീതത്തിൻ സൂക്ഷ്മതരംഗവും വിശ്വേശ്വരാ നിന്റെ മന്ത്രനാദം. ചിന്തയും വാക്കും പ്രവൃത്തിയും തെറ്റാതെ അന്ധത നീക്കി മനോജ്ഞമാക്കി ചേതസ്സിൽ നിത്യം വസിച്ചു കൊണ്ടാ ദിവ്യ ജ്യോതിസിൻ നേർവഴി കാട്ടണം നീ. സർവചരാചര സൃഷ്ടാവാം ദൈവമേ, സത്യസനാതന ചൈതന്യമേ, പുണ്യം വഴിയും നിൻ കാരുണ്യരശ്മികൾ ഇന്നിന്നും ഞങ്ങൾ തൂകണം നീ. Now the time for welcome speech. I cordially invite Professor Babu Zakaria, patron of Tholasheri Manapurath Tharavad and former English HOD, Marthomma College, Tiruvalla, former television sports commentator. Sir, please come forward for the official welcome speech. Tholasheri Manapurath Tharavadinte രക്ഷാധികാരിയും മാർത്തോമ കോളേജ് തിരുവല്ല ഇംഗ്ലീഷ് മുൻ മേധാവിയുമായിരുന്ന
പ്രൊഫസർ ബാബു സക്കറിയെ സ്വാഗത പ്രസംഗത്തിനായി സ്നേഹപൂർവ്വം ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. May God's name be praised. It's a wonderful occasion. 1200th anniversary celebrations of West Asian Syrian migration to Kollam. And we thank God once again because He has made it possible for all of us from Ernakulam down to Trivandrum to assemble here at this great meeting. It's a historic occasion and we thank God once again for the blessings He has given us till this particular moment. Right Reverend Bishop Thomas Samuel, His Holiness Baba Tirumeni, head of the Indian Orthodox Church, T.P. Srinivasan of Indian Foreign Service, Dr. Joy Thomas of Indian Institute of Science, Mr. Ashok Varghese, head of the group of institutions, Hindustan Group of Institutions, Chennai, Mr. K.C. Samuel, Hindustan Aviation, Bangalore, V.T. John, Thomson Group, Dubai, Givargis Aziz, World Council of Arameans, John Daniel, President of TMT, media persons, all our dear family members, let me welcome you all to this historical 12,000th anniversary celebrations of West Asian Syrian migration to Kollam. And we are happy to announce that spread far and out, from far away, from Ernakulam to Trivandrum, around 1,200 families representing thousands of members are assembled here. And mind you, this is not a full-scale meeting, it's only a representative meeting, and we wanted all of you to keep decorum of the meeting with so many bishops available and so many political leaders totally unavailable because of the Trikakara by-election. That has created a little bit of problem for all of us in organizing it, but God has His own ways and we are going to have it now with all, with our prayers that God continues to guide us through. Our history teaches us that it is a saga of migration, intermingling of races and tribes. And that teaches us to be tolerant, humble, and helpful to one another. And we in India have been always careful to see that Aditi Devo Bhava, God is guest, guest is God. That has been our motto all these years, and that has helped us through till now. Let me now introduce our chief guests one by one. His Excellency Governor of Goa, Advocate Sridharan Pillai, PS, had agreed to inaugurate this function, and he has been very kind to see that report running into 11 minutes of inauguration. That will be played now, and the formal inauguration will be done as promised by the governor, who naturally had to be attending to his official duties. Let me now introduce, without taking much time, to the great dignitaries
who have made it a point to come from far away, from Madras and from all over Kerala. And not forgetting Mr. Gevargis Assis from Syria, now settled down in Holland with his wife Maria. Another note on the meeting, attendees of the meeting. Though TMT has more than 13,000 members with more than 2,500 families, this being a representative meeting of only branches and sub-branches from Ernakulam to Trivandrum and the diaspora around the world. So we couldn't accommodate more than 200 people at this meeting, but it's not in the quantity, but in the quality of attendees that warms the cockles of our hearts. Now I think the online address of inauguration by His Excellency Governor of Goa. കൊല്ലത്തേക്കുള്ള മധ്യ ഏഷ്യൻ കുടിയേറ്റത്തിൻ്റെ 1900-ാം വാർഷിക ആഘോഷങ്ങൾ ഒരു കുടുംബം മുൻകൈയെടുത്ത് നടത്തുന്ന അവസരമാണിത്. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ പരിപാടി ഞാൻ പങ്കെടുക്കാമെന്ന് മുൻകൂട്ടി സമ്മതിച്ചിരുന്നെങ്കിലും മറ്റു ചില പ്രത്യേക കാരണങ്ങളാൽ എനിക്കിന്ന് കൊല്ലത്തെത്തിപ്പെടാൻ സാധിക്കാത്ത സാഹചര്യമാണുള്ളത്. ഈ സമ്മേളനത്തിന് ഞാൻ എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുകയാണ്. എല്ലാവരുടെയും അനുമതിയോടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി ഉൾപ്പെടെ വിവിധ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാരുൾപ്പെടെ ആത്മീയരംഗത്തെ പ്രമുഖരായ വൈദികരുടെയും മറ്റും സാന്നിധ്യത്തിൽ ഞാൻ ഈ സമ്മേളനം ഔപചാരികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. ചരിത്രം തിരിച്ചൊഴുക്കില്ലാത്ത ഒരു ഗതിപ്രവാഹമാണ്. ചരിത്രം ഒഴുകി പോകുമ്പോൾ അതിനെ കോരിയെടുത്ത് കാത്തു സൂക്ഷിക്കുകയും അതിൻ്റെ ആത്മാംശങ്ങളെ തലമുറകൾക്ക് വേണ്ടി സൂക്ഷിച്ചുവെക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയ ചരിത്രത്തിൻ്റെ അനിവാര്യമായൊരു ആവശ്യമാണ്. ഈ തറവാടിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തുളശ്ശേരി മണപ്പുറം തറവാട് ധന്യമായ ഏടുകളുള്ള ഒരു തറവാടാണ്. വൈദികരുടെയും അതുപോലെ തന്നെ പുരോഹിതന്മാരുടെയും ആത്മീയ പണ്ഡിതന്മാരുടെയും ഞാൻ എന്നെ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കാൻ മുൻകൈയെടുത്ത പ്രൊഫസർ ബാബു സക്കറിയെ പോലുള്ള പ്രഗത്ഭരായ വിദ്യാഭ്യാസ വിചക്ഷണന്മാർ, സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക സാഹിത്യ മേഖലകളിൽ സംഭാവന അർപ്പിച്ച ഒട്ടേറെ മഹത്തുക്കളുടെ പ്രാതിനിധ്യം അവകാശപ്പെടുന്ന ഒരു കുടുംബ സങ്കല്പമാണ്, അതിൻ്റെ തുടർച്ചയാണ് വാസ്തവത്തിൽ മണപ്പുറം കുടുംബത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് കണ്ടെത്താനും മനസ്സിലാക്കാനും സാധിക്കുന്നത്. ചരിത്രത്തെ സംബന്ധിച്ച് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുകൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. AD 52 ക്രിസ്ത്യസന്ദേശം കേരളത്തിലെത്തിയെന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് MGSനെ പോലുള്ള പ്രമുഖ ചരിത്രകാരന്മാർ എഴുതിയ പുസ്തകങ്ങൾ എനിക്ക് വായിക്കാനിടയായിട്ടുണ്ട്. അവരതിനെ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ ചരിത്രത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ രണ്ട് കാഴ്ചപ്പാടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറയാനിടയായത് റവന്യൂ രേഖകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എല്ലാം പരിശോധിച്ച് അതിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന നിഗമനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചരിത്ര രചന നടത്തുന്ന ഏർപ്പാട് സുവിദിതമാണ്. എന്നാൽ എൻ്റെ വിനീതമായ അഭിപ്രായത്തിൽ അയോധ്യയിൽ ശ്രീരാമൻ ജനിച്ചു, അതൊരു ചരിത്രമായി സുപ്രീം കോടതി പോലും അംഗീകരിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ
AD 52 ക്രിസ്ത്യ സന്ദേശം സെൻറ് തോമസിലൂടെ എത്തിയെന്നുള്ള കാഴ്ചപ്പാട്, ഇതെല്ലാം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഇത്തരം ചിന്തകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു അൺഇൻറ്ററപ്റ്റഡ് കണ്ടിന്യൂസ് ബിലീഫ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ, അത് ചരിത്രരചനയ്ക്ക് തീർച്ചയായും അവലംബിക്കാവുന്ന മാർഗമാണെന്ന് കരുതുന്ന ചിന്താധാരയും ചരിത്രത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ രേഖകളോ റവന്യൂ റെക്കോർഡുകളോ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള എഴുതപ്പെട്ട ചിത്രങ്ങളോ കൂടാതെ തന്നെ, ചരിത്രമോ കൂടാതെ തന്നെ തുടർച്ചയായി വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി അഭംഗുരം ആ വിശ്വാസം തുടരുകയും ആ തുടരുന്ന വിശ്വാസം നെഞ്ചിലേറ്റിക്കൊണ്ട് അനസ്യൂതമായ ഗതിപ്രവാഹം സമൂഹത്തിലുണ്ടാകുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി കണക്കാക്കണമെന്ന അഭിപ്രായക്കാരനാണ് ഞാൻ. അതുകൊണ്ടാണ് അയോധ്യയിലെ സംബന്ധിച്ചായാലും ശരി, കേരളത്തിലെ ക്രിസ്ത്യ വിഭാഗത്തിൻ്റെ തുടക്കം കുറിച്ച കാലത്തെക്കുറിച്ചായാലും എൻ്റെ ചിന്താധാരയിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു നിഗമനത്തിലേക്ക്, ഞാനൊരു ചരിത്ര പണ്ഡിതനല്ലെങ്കിലും ഒരു വിദ്യാർത്ഥി എന്ന നിലയിൽ അത്തരം കാര്യങ്ങളെ വിലയിരുത്താനും ഞാൻ എഴുതിയ ഒരു ഔപചാരികമായ പുസ്തകത്തിൽ തന്നെ, മിസോറാമിൻ്റെ ഔദ്യോഗികമായ ഒരു പ്രസിദ്ധീകരണത്തിൽ തന്നെ ഈ കാര്യമെല്ലാം എഴുതാനിടയായിട്ടുള്ളത്. ഞാൻ ഈ പശ്ചാത്തലം ഇവിടെ പറയാൻ കാരണം, മാർവാൻ സാബോർ ഈശോയുടെ വംശക്കാർ കൊല്ലത്തേക്ക് എത്തിപ്പെട്ടതിനെക്കുറിച്ച്, കൊല്ലത്തേക്കുള്ള മധ്യേഷ്യൻ കുടിയേറ്റത്തിൻ്റെ 1200 വാർഷികങ്ങൾ ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ അതിലൊക്കെ ആ ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഗതിപ്രവാഹത്തിൽ അതിലുണ്ടായിരുന്ന കാര്യങ്ങളെ കോരിയെടുത്ത് വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടി തലമുറകൾക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള ഈ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ, അത് നേതൃത്വം നൽകുന്ന ആളുകളുടെ പരിശ്രമത്തെ ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ്. വാസ്തവത്തിൽ 1934 തോന്നുന്നു, പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റുജി തൻ്റെ ഒരു ലേഖനത്തിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ക്രിസ്ത്യ സന്ദേശം എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് അതെത്തിയത് ദക്ഷിണേന്ത്യയിലാണെന്ന് അദ്ദേഹം എഴുതി വെച്ചത് ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി മാർത്തോമാ സഭയുടെ കാലം ചെയ്ത ജോസഫ് തിരുമേനി മെത്രോപൊലിത്തൻ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ 90-ാം വാർഷികം ആഘോഷിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസംഗത്തിൽ ഈ ചരിത്രത്തിൻ്റെ പ്രയാണത്തെയും ദക്ഷിണേന്ത്യയിലേക്ക് എത്തിയ സങ്കല്പത്തെയും ഒക്കെ അദ്ദേഹം അനുകൂലിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വരികൾ, വാക്കുകൾ അന്നത്തെ പ്രസംഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത് ഓർക്കുകയാണ്. ഏതായാലും കേരളത്തിൻ്റെ ജനജീവിതത്തിൽ ക്രിസ്തീയ വിഭാഗത്തിൻ്റെ വരവ് ഒട്ടേറെ മാറ്റങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ച് വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ, ആതുര ശുശ്രൂഷ രംഗത്തൊക്കെ ഒരു കാലത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംഭാവനകൾ അർപ്പിച്ചൊരു വിഭാഗമായി വിവിധ ക്രിസ്തീയ ഗോസ്പൽ പ്രസ്ഥാനങ്ങളെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം ഞാനൊക്കെ പഠിച്ചത് മാർത്തോമാസ് ഹൈസ്കൂളിലാണ്. എൻ്റെയൊക്കെ ഗ്രാമത്തിൽ അത്തരം സ്കൂളുകൾ സ്ഥാപിച്ചത് കൊണ്ടായിരിക്കാം ഒരുപക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം നടത്താൻ സാധിച്ചതെന്ന് ഞാൻ കരുതുകയാണ്. കാരണം എൻ്റെ രക്ഷിതാക്കൾക്ക് 6 മക്കളാണ്. എല്ലാം 1-2 വയസ്സിൻ്റെ വ്യത്യാസമാണ്. ഒരേ സമയം 6 കുട്ടികളുടെ വിദൂരമായ ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്തേക്ക് അയച്ച് അവരെയെല്ലാം വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്യിക്കാൻ അന്ന് സാധിക്കുമായിരുന്നു എന്നുള്ള ചോദ്യം ഇപ്പോഴും ഉത്തരം തേടുകയാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ എൻ്റെ ഗ്രാമത്തിലൊരു സ്കൂൾ വന്നതുകൊണ്ട്, അവിടെ പഠിക്കാൻ സാധിച്ചതുകൊണ്ട് സുഗമമായി ആ പ്രക്രിയ നിറവേറ്റാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് ചാരിതാർത്ഥ്യജനകമായ കാര്യമായി ഞാൻ മാർത്തോമാ സഭയെക്കുറിച്ച് എപ്പോഴും പറയുമ്പോൾ അക്കാര്യം സൂചിപ്പിക്കാറുണ്ട്. ഏതായാലും ഇവിടെ ഈ സമ്മേളനത്തിൽ വ്യത്യസ്തമായ ധാരകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന, പരസ്പര പൂരകങ്ങളായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന വൈവിധ്യങ്ങളുള്ള ഒട്ടേറെ സഭകളുടെയും രാഷ്ട്രീയ, അതുപോലെ തന്നെ ഭരണതലത്തിലുള്ള ആളുകളുമൊക്കെ പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരു മഹാവേദിയാണിത്. ആ വേദിയിൽ ഒന്ന് ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, സ്നേഹവും ദയയും സമർപ്പണവുമാണ്. ആ സമർപ്പണം, പീഡിതർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സമർപ്പണം,
ഇതെല്ലാം ക്രിസ്ത്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ സംഭാവനകളായി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അവിടെ ഈ മാർവാൻ സാബൂർ ഈശോയുടെ വംശക്കാർ കൊല്ലത്തേക്ക് വന്നതും അവരുടെ അശ്രാന്തമായ പരിശ്രമത്തിലൂടെ അവർ ദൈവവേല ചെയ്ത് അതോടൊപ്പം കുടുംബജീവിതങ്ങളെ വ്യാപിപ്പിച്ച് കൊല്ലത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കൊല്ലത്ത് മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നില്ല, കേരളത്തിൻ്റെ നാനാഭാഗത്തേക്കും ആ കുടുംബത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ടവർ അവരുടേതായ ധന്യമായ ജീവിതം നയിക്കുന്നു എന്ന് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതിൽ ആഹ്ലാദമുണ്ട്. തീർച്ചയായും പിന്നീട് എപ്പോഴെങ്കിലും അവസരം കിട്ടുമ്പോൾ ഈ കുടുംബത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ, നേരിട്ട് പങ്കെടുക്കാൻ സർവശക്തൻ എന്നെ സഹായിക്കട്ടെ എന്ന പ്രാർത്ഥനയോടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല ഈ മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും, ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ദൈവനാമത്തിൽ ഞാൻ ആശംസകൾ അർപ്പിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി എൻ്റെ വിനീതമായ പ്രണാമം. ജയ് ഹിന്ദ്. ദയയും കരുണയും സ്നേഹവും എൽക്കാലത്തും മാനുഷിക മൂല്യങ്ങളായി തുടരുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം നമ്മെ ഓർപ്പിച്ചു. കൃത്യാന്തര ബാഹുല്യത്തിനിടയിലും ഈ 10 മിനിറ്റിലധികമുള്ള ഒരു മെസ്സേജ് നമുക്ക് അയച്ചു തരാൻ ഹിസ് എക്സലൻസി ദ ഗവർണർ ഓഫ് ഗോവ കാണിച്ച വലിയ മഹാമനസ്കതയ്ക്ക് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് നന്ദി കരയറ്റുന്നു. ഈ സമയക്കുറവ് കൊണ്ട് എനിക്ക് 7 മിനിറ്റാണ് തന്നിരുന്നത്. ഒരു 10 മിനിറ്റിനകപ്പുറം ഞാൻ എൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ അല്ലെ വെൽക്കം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുകയില്ല എന്ന് ഉറപ്പ് തരുന്നു. I shall introduce our chief guests one by one before we go on with the meeting. Bishop Thomas Samuel, Bishop Emeritus of CSI, Church of South India, will be chairing this session, and he has stepped in at the right moment to help us out when the governor was not available. And we heard the news only yesterday. So we thank him, Right Reverend Thomas Samuel, who has been a well-known theologian and a music buff. He sings beautifully and he is the patron of Youth Chorus Tiruvalla. I have great pleasure in inviting Right Reverend Thomas Samuel to accept our invitation. I have great pleasure in welcoming to this function His Holiness Baba Tirumeni to inaugurate the cultural session. Baba Tirumeni again has been very kind in accepting our invitation and making himself available for this particular meeting. On behalf of all of you present here, let me give him a very warm welcome. Finance Minister K.N. Balagopal and Saji Cherian, our MLA, had promised to come, but the by-election at Trikakara has stood in the way, and we have to put up with their inconvenience, which has certainly cost us also a lot of inconvenience. T.P. Srinivasan, IFS, will give the keynote address. He needs no introduction. A veteran in many fields, a polyglot. He knows many languages, Eastern and Western. And he is at the moment busy equipping the young children in Trivandrum, heading the NSS institution for Civil Service Society. And I have great pleasure in welcoming Sri T.P. Srinivasan to this meeting. Dr. Joy Thomas of Indian Institute of Science, Professor of Bangalore,
will speak on family history, and that saves me the trouble of delving into family history any longer. Mr. Ashok Varghese, Director, Hindustan Group of Institutions, will now receive the second Marwan Sabariso Award. And the first award 3 years ago was handed over to Princess Puyam Tirunal Gauri Parvati Pai. And the COVID has stood in the way, and we now have a second chance to present the award, Sabariso Award, to Ashok Varghese, who will also take a few minutes to address us. I would be failing in my duty if I don't point out that he has been the principal support and sponsor of this meeting, along with his cousin in Bangalore, Dr. K.C. Samuel, who is the head of the Aviation Academy Bangalore and International President-elect of Weizmann International. I have pleasure in welcoming them to this august assembly. V.T. John, I welcome in absentia because he is one who is shy of publicity. He never appears at any particular public meeting, but his promises and prayers have been with us, and his generous contribution also has gone a long way in organizing this meeting. But I'll be failing in my duty if I don't mention Dr. Georgis Assis, representative of the World Council of Arameans, who is at the moment stationed in Holland, and he is himself like Dr. Srinivasan, a polyglot. The number of languages he knows exceeds a dozen. 7 living languages and 5 dead languages, including Aramean, which was the language which Christ spoke. Also, I'm happy to mention that he is the first one to visit Kerala after around 400 years since Andreas Baba visited us, and they belong to the same place. So give him a big hand. He's his wife, Maria, who have made it a point to come and visit this meeting and give us a small talk. Before I conclude, I welcome the media persons, all the members of our families from different branches and sub-branches, and if I have missed out on any name, kindly forgive me, because things have been not in perfect order because of the inconvenience caused by many who called off at the last moment. So if I miss out on a few names, kindly excuse me, my apologies. Let me conclude, thanking you once again, welcoming you most heartily to this great meeting. May God be with us all the way. Thank you. Coming up next, inauguration of cultural program. It's our honor for us to introduce our distinguished chief guest, His Holiness Basilios Marthoma Matthews III, Sri Sunny Punjamanil, Vice President of Tulsheri Manappuram Tharavad, a businessman, former Block Panchayat member, Senior Advisor of Life Insurance Corporation of India. I welcome Sri Sunny Punjamanil for introducing our beloved Baba, Parishudha Katholika Bavaye, Parijayapaduthunnathinai തുളശ്ശേരി മണപ്പുറത്ത് തറവാടിൻ്റെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ സണ്ണി പുഞ്ചമണലിനെ ഹാർദവമായി സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു. പരിശുദ്ധ ബാബാ തിരുമേനി, മറ്റ് തിരുമേനിമാർ, വേദിയിലിരിക്കുന്ന സ്നേഹമുള്ള നേതാക്കന്മാരെ, മലങ്കര സഭയുടെ 9ാമത് കാതോലിക്ക ബാബായും 23ാമത് മലങ്കര മെത്രാപ്പോലിത്തയുമായ പരിശുദ്ധ ഡോക്ടർ ബെസേലിയോസ് മാർത്തോമ മാത്യൂസ് തൃതീയൻ ബാബാ തിരുമേനിയുടെ തൃപ്പാദം മുത്തിക്കൊണ്ട് ഞാൻ ഈ സദസ്സിനെ അങ്ങയെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു. കോട്ടയം വാഴൂർ സെൻറ്റ് പീറ്റേഴ്സ് ഇടവകയിൽ മറ്റത്തിൽ ചെറിയാൻ അന്ത്രയോസിൻ്റെയും മറിയാമ്മയുടെയും മകനായി
1949 ഫെബ്രുവരി 12 ജനിച്ചു. വാഴൂരിൽ തന്നെ സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കി കോട്ടയം CMS കോളേജിൽ നിന്നും ബിരുദവും നേടി. ഓർത്തഡോക്സ് സെമിനാരിയിൽ നിന്ന് GST സറമ്പൂർ സർവകലാശാലയിൽ നിന്നും BD-യും റഷ്യയിൽ നിന്നുള്ള ലെനിൻഗ്രേഡ് തിയോളജിക്കൽ അക്കാഡമിയിൽ നിന്ന് വേദശാസ്ത്രത്തിൽ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ ഡിപ്ലോമ, റോമിലെ ഓറിയൻ്റൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്ന് MTH, മഗബൂബിലെ പിലിസ്യൂനോസിൻ്റെ ക്രിസ്തുശാസ്ത്ര പഠനത്തിൽ ഡോക്ടറേറ്റും കരസ്ഥമാക്കി. വേദശാസ്ത്രത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. 1978 ജൂൺ 30 പരിശുദ്ധ മാത്യൂസ് പ്രഥമൻ ബാവ വാഴൂർ സെൻറ്റ് പീറ്റേഴ്സ് പള്ളിയിൽ വെച്ച് വൈദിക പട്ടം നൽകി. 1989 ഡിസംബർ 28 പത്തനംതിട്ടയിൽ നടന്ന മലങ്കര സുറിയാനി ക്രിസ്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ മെത്രാൻ സ്ഥാനത്തേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. 1993 സെപ്റ്റംബർ 22 കോട്ടയം പഴയ സെമിനാരിയിൽ വെച്ച് പരിശുദ്ധ മാത്യൂസ് ദ്വിതീയൻ ബാവ മെത്രാപ്പൊലിത്തയായി ഉയർത്തി. തുടർന്ന് അന്ന് തന്നെ മീമ്പാറ മാർ പക്കോബിയോസ് മൗണ്ട് ചാപ്പൽ വെച്ച് സുന്ത്രോണിസോയി നടത്തി. കോട്ടയം ഭദ്രാസനം, കണ്ടനാട് ഭദ്രാസനം, ഇടുക്കി ഭദ്രാസനം എന്നിവയുടെ സഹായ മെത്രാപ്പൊലിത്തയായും 2002 പുതിയതായി രൂപീകരിച്ച കണ്ടനാട് വെസ്റ്റ് ഭദ്രാസനത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷനായും വേദശാസ്ത്ര വിഭാഗത്തിൽ അധ്യാപകനായി 1984 മുതൽ 37 വർഷം ഓർത്തഡോക്സ് സെമിനാരിയിൽ പഠിപ്പിച്ചു. നാഗപ്പൂർ സെൻറ് തോമസ് ഓർത്തഡോക്സ് സെമിനാരിയിലെ വിസിറ്റിംഗ് പ്രൊഫസറുമായിരുന്നു. പരിശുദ്ധ പൗലോസ് ദ്വിതീയൻ കാതോലിക്ക ബാവയുടെ അസിസ്റ്റന്റ്, വർക്കിംഗ് കമ്മിറ്റി മെമ്പർ, പരിശുദ്ധ എപ്പിസ്കോപ്പൽ സുന്നകദോസ് സെക്രട്ടറി, കോട്ടയം ഓർത്തഡോക്സ് വൈദിക സെമിനാരി വൈസ് പ്രസിഡന്റ്, സുന്നകദോസ് ലീഗൽ കമ്മീഷൻ പ്രസിഡന്റ്, പ്രോ ഓറിയന്റ് കൺസൾട്ടേഷൻ അംഗം, റോമൻ കത്തോലിക്ക ഓർത്തഡോക്സ് ഡയലോഗ് അംഗം, ലീഗൽ സെൽ പ്രസിഡന്റ്, അഖിലമലങ്കര വൈദിക സംഘം പ്രസിഡന്റ്, MOC പബ്ലിക്കേഷൻ പ്രസിഡന്റ്, സഭാ സാമ്പത്തിക സമിതി അധ്യക്ഷൻ, ശ്ലീബാദാസ സമൂഹ അധ്യക്ഷൻ, ആരാധന പരിഷ്കരണ കമ്മിറ്റി അധ്യക്ഷൻ, ലിറ്റേർജിക്കൽ പ്രസിഡന്റ്, ബെസ്കിയാമോ അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ്, പുരോഹിതൻ, മാസിക ചീഫ് എഡിറ്റർ, അഖിലമലങ്കര വൈദിക സംഘം സെക്രട്ടറി എന്നീ നിലകൾ പ്രവർത്തിച്ചു. കണ്ടനാട് വെസ്റ്റ് ഭദ്രാസനത്തിൻ്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങൾ നടത്തുന്ന 17 പരം സാമൂഹ്യക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് കാര്യദർശിത്വം വഹിക്കുന്നു. ഓർത്തഡോക്സ് വേദശാസ്ത്ര ദർശനങ്ങളും സാമൂഹ്യക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങളും സമന്വയിപ്പിച്ച് ഇടയ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നു. മാർ പക്കോമിയസ് ചാരിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റി കണ്ടനാട്, പ്രതിഭ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് കണ്ടനാട്, മദർ ഹന്ന ചാരിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റി ഓതറ, മദർ യോഹന്ന ചാരിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റി അടപ്പൂട്ടി, മാർ ബെസേലിയോസ് ചിൽഡ്രൻസ് ഹോം മഞ്ഞപ്ര, സജിത സന്നിധ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് മൂവാറ്റുപുഴ, ഡോക്ടർ മാത്യൂസ് മാർ സേവിയോസ് ചാരിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റി വാഴൂർ എന്നിവയുടെ പ്രസിഡന്റാണ്. വള്ളിക്കാട്ട് ദേറ, വെട്ടിക്കൽ ദേറ, മൈലപ്ര സെൻറ്റ് കുറിയാക്കോസ് ആശ്രമം, അട്ടപ്പാടി സെൻറ് തോമസ് ആശ്രമം, ഓതറ സെൻറ് മേരീസ് കോൺവെൻറ്റ്, അടപ്പൂട്ടി സെൻറ് മേരീസ് മഗ്ദലിൻ കോൺവെൻറ്റ് എന്നിവയുടെ വിസിറ്റിംഗ് ബിഷപ്പാണ്. ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞനും ചിന്തകനും ധ്യാനഗുരുവുമാണ്. മെത്രാപ്പോലിത്ത സ്ഥാനം 42-ാമത്തെ വയസ്സിൽ ലഭ്യമായി. കാതോലിക്കായും മലങ്കര മെത്രാപ്പോലിത്തയുമായി 72-ാമത്തെ വയസ്സിൽ നിയോഗം ലഭിച്ചു. പരിമല സെമിനാരിയിൽ 2021 ഒക്ടോബർ മാസം 14 നടന്ന മലങ്കര സുറിയാനി ക്രിസ്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ യോഗം മലങ്കര മെത്രാപ്പോലിത്തയായും പൗരസ്ത്യ കാതോലിക്കയായും തിരഞ്ഞെടുത്തു. 2021 ഒക്ടോബർ 15 വെള്ളിയാഴ്ച പരിമലപ്പള്ളിയിൽ വെച്ച് പരിശുദ്ധ ഡോക്ടർ ബേസേലിയോസ് മാർത്തോമ മാത്യൂസ് തൃതീയൻ എന്ന പേരിൽ കാതോലിക്കയായി സ്ഥാനാരോഹണം നടത്തി. പൗരസ്ത്യ ക്രൈസ്തവ ദർശന കർമ്മയോഗി, മലങ്കര സഭയുടെ 9ാം കാതോലിക്ക. നന്ദി. Presidential address. Respected audience, with great privilege and humility, I request His Holiness Basilios Marthoma Matthews III, the present primate of Malangara Church, Catholicos of the East and Malangara Orthodox Syrian Church. ദൈവതിരുനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. സമ്മേളനത്തിൽ അധ്യക്ഷം വഹിക്കുന്ന അഭിവന്യ തോമസ് സാമുവേൽ തിരുമേനി, അഭിവന്യ യൂഹാനൻ മാർക്രിസോസ്റ്റം തിരുമേനി, ബഹുമാനപ്പെട്ട ആദരണീയനായിരിക്കുന്ന TP ശ്രീനിവാസൻ and the representative from the Judeo-Aramean community, Mr. Givargis Assis, മറ്റ് വേദിയിൽ ഉപവിഷ്ടരായിരിക്കുന്ന വിശിഷ്ട അതിഥികളെ, സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന വൈദിക ശ്രേഷ്ഠരെ, തുളശ്ശേരി മണപ്പുറത്ത് തറവാടിൻ്റെ അംഗങ്ങളായിരിക്കുന്ന സഹോദരീ സഹോദരങ്ങളെ, എല്ലാവരോടും ഒരു ക്ഷമ ചോദിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാനിവിടെ നിൽക്കുന്നത്. ഇനി തുടർന്ന് 3-4 പരിപാടികൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അതിനെല്ലാം ഒന്ന്
എത്തിപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമുള്ളതുകൊണ്ടും ഇത് വളരെ ദൂരെ ആയിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്താണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടുമാണ് അല്പം നേരത്തെ പോകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് അഭിവന്യ തോമസ് സാമുവേൽ തിരുമേനിയുടെ അനുവാദത്തോടുകൂടെ, അതുപോലെ യോഹാനൻ ക്രിസോസ്റ്റം തിരുമേനിയുടെ അനുവാദത്തോടെ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത്. ഞാൻ ഈ തുലശ്ശേരി മണപ്പുറത്ത് തറവാടിൻ്റെ ചരിത്രം വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ വളരെ അഭിമാനം തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യം, ഭാരതത്തെക്കുറിച്ചാണ്. ഭാരതത്തിന് ഉള്ള ഒരു ആത്മീയ പാരമ്പര്യമുണ്ട്. ആ ആത്മീയ പാരമ്പര്യമെന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ആദ്യകാലം മുതൽ തുടർന്നതാണ്. ഋഷികളുടെ കാലം മുതൽ നമുക്ക് ഉള്ള ഒരു വലിയ സംസ്കാരമുണ്ട്. അതിഥി ദേവോ ഭവ എന്നുള്ളത്. അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ അനേകം ആളുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഗ്രീസിൽ നിന്ന് തന്നെ ഭരണാധികാരികൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതല്ലാതെ സിറിയയിൽ നിന്നുള്ളതായ ആളുകളുണ്ട്. ഭാരതത്തിൻ്റെ ചരിത്രം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ക്രിസ്തുവിന് മുമ്പും ക്രിസ്തുവിന് ശേഷവും ഇവിടെ കുടിയേറ്റക്കാരായോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും തരത്തിൽ വ്യാപാരം ചെയ്യുന്നതിനായിട്ടോ ഒക്കെ വന്നിട്ടുള്ള ആളുകളെ വളരെ ബഹുമാനത്തോടും ആദരവോടും സ്നേഹത്തോടും സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന വളരെ വിശാല മനസ്കതയുള്ള ഒരു സംസ്കാരമാണ് നമ്മുടെ ഭാരതത്തിൻ്റെ സംസ്കാരമെന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏത് സമുദായത്തിലും ഏത് സമൂഹത്തിലും പെട്ടവർ എവിടെ നിന്ന് വന്നിരുന്നാലും അവരെ ഉൾക്കൊള്ളുവാനുള്ള മനസ്സുണ്ട്. അങ്ങനെ ഉൾക്കൊണ്ടതുകൊണ്ട് വളരെയധികം നന്മകൾ ഭാരതത്തിനുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അങ്ങനെ വന്ന ചിലരൊക്കെ അധീശത്വത്തിൻ്റെ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചതുകൊണ്ട് ഗുണങ്ങളും ദോഷങ്ങളും നമുക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും ഇന്നും ബഹുമാനത്തോടെ ആദരവോടെയാണ് നമ്മളവരെയെല്ലാം സ്നേഹിക്കുന്നത്. ഇംഗ്ലീഷുകാരായിരുന്നാലും ഡച്ചുകാരായിരുന്നാലും പോർട്ടുഗീസുകാരായിരുന്നാലും ക്രിസ്തുവിന് മുമ്പ് ഗ്രീക്കുകാരായിരുന്നാലും ഓരോരുത്തരും വന്ന കാലത്തിൽ അവരെ നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചു, അവരുടേതായിരിക്കുന്ന അവസരങ്ങൾ കൊടുത്തു. പോർട്ടുഗീസ് സ്ഥലത്തു നിന്ന് വന്ന ആളുകളും ഒക്കെ കച്ചവടത്തിനും മറ്റും കൊടുങ്ങല്ലൂരും മറ്റുള്ളിടത്തും താമസിച്ചു. അവിടെയെല്ലാം ഒരു വലിയ ആത്മീയ പാരമ്പര്യം ഭാരതത്തിനുള്ളത് നഷ്ടപ്പെടാതെ സൂക്ഷിച്ചതാണ് എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളുവാനുള്ള മനസ്സെന്ന് പറയും. അതിനാണ് എന്നും ഭാരതത്തിലുള്ള എല്ലാവരും അഭിമാനം കൊള്ളേണ്ടതും ഭാരതത്തിന് വെളിയിലുള്ളവർ ഭാരതത്തെ ബഹുമാനിക്കേണ്ടതും ആ ഒരു ചരിത്രത്തിൻ്റെ സത്യമാണ്, അഥവാ ആത്മീയ പാരമ്പര്യ ചരിത്രമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇവിടുത്തെ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കും അതുപോലെ മറ്റ് സമൂഹത്തിനുമൊക്കെ വലിയ സ്വാധീനം ലഭിക്കുവാനും അതുപോലെ വലിയ നന്മകൾ ലഭിക്കുവാനും സാധിച്ചതാണ്. ചരിത്രത്തിൽ പറയുന്നത് ഈ സാബോറീശോയുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ ആ ഒരു സ്വാധീനം ഇവിടുത്തെ നാട്ടുരാജാവുമായിട്ട് ചേർന്നുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ കൊല്ലവർഷം ആരംഭിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ സാമൂഹ്യ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു സംഭവമാണ്. അതുപോലെ അനേക സംസ്കാരങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് വളരുന്നതായ ഈ ഭാരതത്തിൽ ദ്രാവിഡ സംസ്കാരവും ആര്യ സംസ്കാരവും എല്ലാം അത് തനതായിട്ടുള്ളതും
വെളിയിൽ നിന്ന് വന്ന ആര്യ സംസ്കാരവും എല്ലാം നമ്മൾ സംയോജിപ്പിച്ച് ഒരുമിച്ച് വളരുന്ന ഒരു ഭാരതത്തിൽ വീണ്ടും സിറിയൻ സംസ്കാരമോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളതായ സംസ്കാരം ഉൾക്കൊള്ളുന്നവരും അതും സ്വീകരിക്കുവാൻ തയ്യാറായി അതിൽ നിന്നുള്ള നല്ല അംശങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ ഭാരതത്തിന് കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് ഭാരതത്തിൻ്റെ വലിയ ഒരു മേന്മയാണ്. അവിടെയാണ് നമുക്ക് അഭിമാനിക്കാനുള്ളത്. ഈ മണ്ണിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന നമുക്ക് ഈ മണ്ണിൻ്റെ ആ ആധ്യാത്മിക സംസ്കാരം കാത്തു സൂക്ഷിക്കുവാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളത് വലിയ കാര്യം. രണ്ടാമത്, ലോക ജനത എന്നും വളരുന്നത് കൊണ്ടും കൊടുത്തും കൊണ്ടാണ്. നമ്മുടെ സംസ്കാരങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കാൻ നമ്മളെക്കൊണ്ട് കഴിയണം. നമ്മൾ വലിയ ആളുകൾ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലും മറ്റ് സമൂഹങ്ങളുമായിട്ടും വളരെയധികം കാര്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ പങ്കുവയ്ക്കുവാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇവിടുത്തെ ക്രിസ്ത്യാനികളോ മുസ്ലിംകളോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെയുള്ള വന്നതായ അറാമിയൻ വംശജരോ എല്ലാം ഭാരതത്തിൻ്റെ സംസ്കാരത്തെ അവർ സ്വാംശീകരിച്ചു. അതുപോലെ തന്നെ വിദേശത്തു നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ എല്ലാം സംസ്കാരത്തിൻ്റെ നല്ല വശങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ ഭാരത ജനത എന്നും തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഒരു കൊടുക്കലും വാങ്ങലുമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ലോക സംസ്കാരത്തിൻ്റെ വളർച്ചയെന്ന് പറയുന്നത്. ഒരിടത്തും ഒരു സംസ്കാരവും തന്നെ വളർന്നിട്ടില്ല. എല്ലാ സംസ്കാരങ്ങളും ഇങ്ങനെ പരസ്പരമുള്ള പങ്കുവെക്കലിൽ കൂടിയാണ് വളർന്നിട്ടുള്ളത്. ആ വിശ്വ പങ്കുവയ്ക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലോബൽ ഷെയറിംഗ് എന്ന് പറയാവുന്ന ആ ഗ്ലോബൽ ഷെയറിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് നമുക്കും ഇവിടെ ഒരു അരാമ്യ കുടിയേറ്റമോ അരാമ്യ വംശത്തിൻ്റെ ഭാഗമോ ഉണ്ടായത് ഈ പ്രദേശത്തിനും ഈ നാടിനും അനുഗ്രഹമാണ്. ഒരിക്കലും അത് ഒരു ദോഷമായി ഭവിച്ചിട്ടില്ല. എന്നാൽ അതേ സമയത്ത് അവർക്ക് തന്നെ സബോറി തിരുമേനിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ അന്ത്രയോസ് ബാവായുടെ തന്നെ ഒരു സഹോദരൻ ഇവിടെ വിവാഹം കഴിച്ച് ഇവിടുത്തെ ഒരു അംഗമായി കുടുംബമായി ജീവിച്ചു എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ നന്മകളെ ഉൾക്കൊള്ളുവാനും അതനുസരിച്ച് ഇവിടെ അവരുടേതായ സംസ്കാരം കൊടുക്കുവാനും മറ്റുള്ളവരുടെ സംസ്കാരം സ്വീകരിക്കുവാനും കഴിഞ്ഞ ഒരു പങ്കാളിത്തമാണ്. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഏത് സംസ്കാരങ്ങൾ എവിടെ നിന്ന് വന്നാലും സ്വീകരിക്കുന്നു. പക്ഷേ അതിൻ്റേതായിരിക്കുന്ന ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ചില ദോഷങ്ങളൊക്കെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാലും അതിനെ അതിജീവിക്കുവാൻ ഭാരതത്തിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതിന് സംശയമൊന്നുമില്ല. വളരെയധികം ബഹുമാനവും ആദരവും we have to express our gratitude and also our happiness and joy to the members of Aramean community, not only here but also all over the world they are, and we are glad that representative of this Aramean community, Mr. Givargis Assis, is with us, and we extend our hearty thanks to him for his forefathers to come over here about 1,200 years back and to influence the society. And we are glad that the family, the Thulaseri family, keep on that tradition, and they try to extend their good aspects of life to the locality and to live forward with a very good concept, very good perspective, and also with God's grace they are one with the society in Kerala, especially in this area. All over the Kerala they are spreaded, and I think their influence and their contribution to the society is lasting. I extend my greetings and also well wishes to the Aramean community here and all over the world. എൻ്റെ എല്ലാ ആശംസകളും നന്മകളും നേർന്നുകൊണ്ടും പരസ്പരമുള്ള സഹകരണവും സഹായവും we shall continue the mutual sharing and mutual contributions
for the betterment for the Indian society as well as to the Aramin society in the future. ദൈവം നമ്മളെ വാഴ്ത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. Coming up next is the most important and an exquisite moment on our agenda. Let us now welcome, let us start with lamp lighting ceremony. His Grace Bishop Reverend Thomas Samuel, His Holiness Basilios Marthoma Matthews III, His Excellency Dr. Yohanan Marcus Sustam, Sri T.P. Srinivasan, and other distinguished chief guests join us in the traditional lamp lighting. Kollam, Kallada, Tulasheri, Manapurate, Taravada, Syrian Kudiyetathinte 1200-ാം ആണ്ട് ആഘോഷത്തിന്റെ ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടനം ബഹുമാനപ്പെട്ട വന്യനായ തോമസ് സാമുവൽ തിരുമേനി, പരിശുദ്ധ ബസേലിയോസ് മാർത്തോമ മാത്യൂസ് തൃതീയൻ കാതോലിക്ക ബാവ, ശ്രേഷ്ഠ പിതാവ് ഡോക്ടർ യുഹാനോൻ മാർക്കസ് സുസ്റ്റം, മറ്റ് പ്രമുഖ അതിഥികളും ചേർന്ന് ഭദ്രദീപം കൊളുത്തി നിർവഹിക്കുന്നു. ഭക്തി നിർഭരമായ ഈ ചടങ്ങിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. അടുത്തതായി അവാർഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ പരിശുദ്ധ ബാവ തിരുമേനിയെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. Presentation of second Marban Sabor Isho Award. Tolasheri Manapur Tarwad find pleasure in presenting the 2022 second Marban Sabor Isho Award posthumously to the educationalist and philanthropist late Dr. K.C.G. Varghese for his contributions in the field of education and human resource development. അടുത്ത അവാർഡ് ദാനം ചെയ്യുന്നതിനായി ശ്രീ ക്രിസോസ്റ്റം തിരുമേനിയെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. തുളശ്ശേരി മണപ്പുറത്ത് എക്സലൻസ് അവാർഡ് ശ്രീ T.P. ശ്രീനിവാസൻ സാറിന് നൽകപ്പെടുന്നു. അടുത്തതായി തോമസ് സാമുവൽ തിരുമേനി ശ്രീ ഗീവർഗീസ് അസിസിന് നൽകപ്പെടുന്നു. Message of blessings. His Excellency Dr. Yohanan Marcus Sustam, Bishop Emeritus of Syro Malangara Catholic Church, Pathanamthitta. He was the second Bishop of the Eparchy of Marthandam and first Bishop of the Eparchy of Pathanamthitta of the Syro Malangara Catholic Church. Respected audience, with great privilege and humility, I request His Excellency Dr. Yohanan Marcus Sustam for delivering the message of blessings. ദൈവ തിരുനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ഒരു ക്ഷമാപണത്തോടുകൂടിയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത്. ഇന്ന് 4 മണിക്ക് എനിക്ക് കന്യാകുമാരിയിൽ ഒരു വിശുദ്ധ കുർബാന അർപ്പിക്കുവാനുണ്ട്. അതിനുവേണ്ടി പോകേണ്ടതുകൊണ്ട് ചുമതലപ്പെട്ടവരെ എനിക്ക് 2 മിനിറ്റ് തരുവാൻ സന്മനസ് കാണിച്ചു. 1200 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഈ പ്രദേശത്ത് ഒരു ക്രൈസ്തവ കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടായതിൻ്റെ കൂട്ടായ്മയും ആഘോഷവുമാണല്ലോ നാം ഇവിടെ നടത്തുന്നത്. ഈ തുളശ്ശേരി മണപ്പുറം കുടുംബയോഗത്തിൻ്റെ അംഗങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ആശംസകൾ ഞാൻ അറിയിക്കുന്നു. ഇതിൻ്റെ അധ്യക്ഷനായിരിക്കുന്ന അഭിമന്യ ബിഷപ്പ് തോമസ് സാമുവൽ, എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രീനിവാസൻ സാറ്, ബസേലിയോസ് കാതോലിക്ക ബാവ
തിരുമേനി, പേര് പറഞ്ഞാൽ കുറഞ്ഞു പോകുമെന്നുള്ള വിശിഷ്ടമായ അതിഥികളെ, വന്യരായ വൈദിക ശ്രേഷ്ഠരെ, മാതാപിതാക്കളെ, സഹോദരങ്ങളെ, അഭിമാനത്തോടെ ക്രൈസ്തവ സമൂഹം 1200 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഈ കല്ലട പ്രദേശത്ത് കുടിയേറി പാർത്തതിൻ്റെ അനുഭവം പങ്കുവെച്ച് സന്തോഷിക്കുകയും അടുത്ത തലമുറയിലേക്ക് അത് കൈമാറുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു അനുഭവത്തിലാണല്ലോ നാം എല്ലാവരും ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത്. എന്നോട് ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന മലങ്കര കത്തോലിക്ക സഭയിലെ ഒരു കൊച്ചച്ഛൻ ഈ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ടത് ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. എല്ലാ സഭാവിഭാഗങ്ങളിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. ദൂരത്തു നിന്നും സമീപത്തു നിന്നും വന്ന ഒക്കെ ആളുകൾ നിങ്ങൾ ഇവിടെയുണ്ടല്ലോ. ഇത് നമ്മുടെ കൂട്ടായ്മ, നമ്മുടെ ക്രൈസ്തവ ജീവിതത്തിൻ്റെ അനുഭവം പങ്കുവയ്ക്കുന്ന ഒരവസരമാണ്. ഇത്രയും കാലം കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു നമ്മെ വഴി നടത്തിയതിൻ്റെ ആ വലിയ വഴിയിൽ കൂടി നാം യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിൽ നമ്മുടെ പൂർവികർ ജീവിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുള്ള വഴികൾ, ഇറാഖിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ നിന്നോ ആ ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസം സ്വീകരിച്ച് ഈ രാജ്യത്തേക്ക് വന്ന, ഇതിനെ ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ സന്മനസ്സുള്ള അന്നത്തെ ഈശ്വര വിശ്വാസികളായ നമ്മുടെ ഈ ഭാരത മണ്ണിലെ പൂർവികര്, ഹിന്ദു സഹോദരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ നമ്മെ സ്വീകരിച്ചതിൻ്റെ ഫലമാണല്ലോ ഈ കല്ലടയിൽ ഇങ്ങനെയൊരു ക്രൈസ്തവ സമൂഹമുണ്ടായത്. പുണ്യപിതാവായ നമ്മുടെ വിശുദ്ധ തോമാസ് ലീഹ കർത്താവിൻ്റെ തിരുവചനം ഈ മണ്ണിൽ ആദ്യമായി ഉച്ചരിച്ച ആ പുണ്യപിതാവിനോട് ചേർന്നുകൊണ്ട് ആ പ്രദേശത്ത് നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ഈ ക്രൈസ്തവ സമൂഹം അവർ ഈ രാജ്യത്തിന് കാഴ്ചവെച്ചിട്ടുള്ളതായ സംഭാവനകൾ തുടർന്ന് ഇന്നത്തെ തലമുറ ഏറ്റുകൊണ്ട് അത് ലോകത്തിന്, ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്ക്, ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ സംസ്കാരത്തിന്, ഉയർച്ചയ്ക്ക് അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നാം മുന്നോട്ട് നീങ്ങണം. നാം എല്ലാവരും സഹോദരങ്ങളാണ്. ഹൈന്ദവരും മുസ്ലിമും ക്രൈസ്തവനും മറ്റ് പാഴ്സികളും എല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളാണെന്നുള്ള വലിയ ഓർമ്മ നമ്മെ കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തണം. നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളെ ശക്തിപ്പെടുത്തണം. നാം ശക്തമായി വളരുന്ന ഒരു സമൂഹമാണല്ലോ ഇന്ന് ഭാരതത്തിൻ്റെ മണ്ണിൽ ഏറ്റവും വിദ്യാഭ്യാസപരമായി, ഉദ്യോഗപരമായി, സാമ്പത്തികമായി ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നത് ക്രൈസ്തവ മക്കളാണെന്ന് എല്ലാവരും അഭിമാനത്തോടുകൂടി പറയുന്നെങ്കിൽ, കാരണം നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസം, നമ്മുടെ സാമൂഹിക ജീവിതം, നമ്മുടെ കൂട്ടായ്മ, നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന, മറ്റുള്ളവർക്ക് കൂടി പങ്കുവയ്ക്കുവാനുള്ള മനോഭാവം ആദിമ ക്രിസ്ത്യാനികളെ പോലെ ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്ന നമുക്കും ആ മനോഭാവം ഉണ്ടാകണം. ഈ കുടുംബം ഈ കൂടുതൽ ഈ തൊലശ്ശേരി മണപ്പുറത്ത് കുടുംബം ലോകത്തിൻ്റെ അവസാനം വരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട കുടുംബമായി, യേശുക്രിസ്തുവിനെ സാക്ഷിക്കുന്ന കുടുംബമായി തീരട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ ആയിരിക്കുന്ന മലങ്കര കത്തോലിക്ക തിരുസഭയുടെ നാമത്തിൽ ബാബാ തിരുമേനി വിദേശ രാജ്യത്ത് പോയിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്ന സഭയുടെ മക്കൾ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്, എനിക്കറിയാം. അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും നാമത്തിൽ, വൈദികരുടെ നാമത്തിൽ, സന്യസ്തരുടെ നാമത്തിൽ ഈ പ്രാർത്ഥന കുടുംബയോഗത്തിന് എല്ലാ ആശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകളെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ.
അനുഗ്രഹ പ്രഭാഷണത്തിനായി 1000 നന്ദി അങ്ങയുടെ തിരുമുമ്പാകെ സമർപ്പിക്കുന്നു. അടുത്തതായി നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ പതാക റിലീസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ചടങ്ങാണ്. ശ്രേഷ്ഠ പിതാവ് ഡോക്ടർ യൂഹാനോൻ മാർ ക്രിസ്റ്റോസ്റ്റം തിരുമേനിയെ അതിനായി ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ഒരിക്കൽ കൂടി ക്ഷമാപണത്തോടു കൂടി ഞാൻ ഈ സ്റ്റേജ് വിടുകയാണ്. ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. പിതാവേ ക്ഷമിക്കണമേ. അടുത്തതായിട്ട് വീണ്ടും ഞാൻ നമ്മുടെ ബിഷപ്പ് തോമസ് സാമുവൽ തിരുമേനിയെ ഈ വേദിയിലേക്ക് ഹാർദവമായി വളരെ അത്യപൂർവം ബഹുമാനത്തോടുകൂടെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. പ്രസിഡൻഷ്യൽ അഡ്രസ്സിനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. ദൈവ തിരുനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. ഈ വേദിയിൽ ഉപവിഷ്ടരായിരിക്കുന്ന വിശിഷ്ട വ്യക്തികൾ ശ്രീ TP ശ്രീനിവാസൻ IFS, ശ്രീ അശോക് വർഗീസ് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാൻ, കുടുംബയോഗത്തിൻ്റെ പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ ജോൺ ഡാനിയൽ, പേട്രൺ പ്രൊഫസർ ബാബു സക്കറിയ, മറ്റ് കുടുംബയോഗ ഭാരവാഹികൾ, വന്യ വൈദിക ശ്രേഷ്ഠരെ, തളശ്ശേരി മണപ്പുറത്ത് കുടുംബാംഗങ്ങളെ, ഇതൊരു ചരിത്ര മുഹൂർത്തമാണ്. ഈ യോഗത്തിൽ എനിക്ക് വന്ന് പങ്കെടുക്കുവാൻ അവസരമുണ്ടായതിലേറെ സന്തോഷമുണ്ട്. ലോക ചരിത്രം നമ്മൾ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് മുഴുവനും കുടിയേറ്റത്തിൻ്റെ ചരിത്രമാണ്. ചരിത്രാതീത കാലം മുതൽ ആളുകൾ, വംശങ്ങൾ കുടിയേറിയിരുന്നു. അങ്ങനെ ധാരാളം ചരിത്ര സംഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ ഓർമ്മയിലുണ്ട്. വിശുദ്ധ ബൈബിളിലും അതേക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. എല്ലാ മതഗ്രന്ഥങ്ങളിലും കുടിയേറ്റത്തേക്കുള്ള പരാമർശങ്ങളുണ്ട്. നമ്മുടെ നാട്, ഈ നാട്ടിലേക്ക് ഒരുപാട് ആളുകൾ കുടിയേറിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്നും ഒരുപാട് ആളുകൾ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക്, മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് കുടിയേറിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ കേരളത്തിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് മധ്യ തിരുവിതാംകൂറിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ആളുകൾ വയനാട്ടിലേക്ക് കുടിയേറിയിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ റേഞ്ചസിലേക്ക് കുടിയേറിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ചരിത്ര സംഭവങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞതാണ് മാനവ ലോക ചരിത്രം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ കുടിയേറ്റത്തിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഒരുപക്ഷെ ആളുകൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ കൂടുതൽ നന്മ തേടി വന്നതായിരിക്കാം. എന്നാൽ അവർ കുടിയേറിയപ്പോൾ അവരുടെ കൂടെ കൊണ്ടുവന്നത് അവരുടെ ഭാഷ കൊണ്ടുവന്നു, അവരുടെ സംസ്കാരം കൊണ്ടുവന്നു, അവരുടെ വിശ്വാസം കൊണ്ടുവന്നു, അവരുടെ സമ്പത്തും ഒരു പരിധിവരെ അവർ കൊണ്ടുവന്നു. അങ്ങനെ കുടിയേറ്റം മുഖാന്തരം ലോകത്ത് പല രാജ്യക്കാർക്കും അതുകൊണ്ട് നേട്ടമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മളുടെ കേരളത്തിൽ നമ്മൾ സാധാരണ ഇപ്പോൾ പറയുന്ന അതിഥി തൊഴിലാളികൾ, ഇംഗ്ലീഷിൽ അതിൽ മൈഗ്രൻ്റ് ലേബറേഴ്സ് ആണല്ലോ നമ്മൾ പറയുക. അവർ ഇവിടെ വന്നതുകൊണ്ട് അതിനുള്ള ഒരു ഗുണം നമുക്കാണ്. നമ്മൾ മലയാളം മാത്രം സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഇന്ന് ഒട്ടനവധി ആളുകൾക്ക് നന്നായിട്ട് ബംഗാളിയും ഹിന്ദിയും ഒക്കെ പറയാനായിട്ട് കഴിയും. കുടിയേറ്റത്തിന് ഒരുപാട് നന്മകളുണ്ട്. എന്നാൽ അതോടൊപ്പം തന്നെ ചില ദോഷവശങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മറക്കാൻ കഴിയില്ല. ഇവിടെ ഇന്ന് നമ്മൾ ഓർക്കുന്നത് കൊല്ലത്തേക്കുള്ള മധ്യ ഏഷ്യൻ സിറിയൻ കുടിയേറ്റത്തിൻ്റെ 1200ാമത് വാർഷികമാണ്. ഈ ഒരു ചരിത്ര മുഹൂർത്തത്തിൽ എനിക്കും വന്ന് പങ്കുചേരുവാൻ അവസരമുണ്ടായതിൽ സന്തോഷമുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതൊരു കുടുംബ സംഗമമാണ്. മാർ സാബോർ, നിങ്ങളുടെ ചരിത്രത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്, മാർ അഫ്രോത്ത് എന്നീ ബിഷപ്പുമാരുമൊത്ത് AD 823 ഞാൻ പറയാതെ നിങ്ങൾക്കറിയാം, അവർ
ആദ്യമായിട്ട് കൊല്ലത്ത് വന്ന് കുടിയേറി. ഇവർ ഇന്നത്തെ ഇറാഖിൽ നിന്ന് വന്നവരാണ് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. മർവാൻ സാബോർ ഈശായുടെ പിൻതലമുറക്കാരാണ്. അവർ സ്ഥാപിച്ച തറവാടാണ് തുളശ്ശേരി മണപ്പുറത്ത് തറവാട് എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഈ തറവാടിനെക്കുറിച്ച് വായിച്ചപ്പോൾ, ചരിത്രം വായിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് ഏറെ അഭിമാനം തോന്നി. നാം എല്ലാവരും വണങ്ങുന്ന നസ്രാണി കുരിശ് അല്ലെങ്കിൽ പേർഷ്യൻ കുരിശ് ഈ ജനസമൂഹത്തിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെത്തിയത് എന്നാണ് അവരുടെ ചരിത്രം പറയുന്നത്. ഇവിടെ വന്ന് കുടിയേറിയവരെല്ലാവരും അവർ വജ്ര വ്യാപാരികളാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. സുഗന്ധ വ്യഞ്ജന വ്യാപാരത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട ഒരു സമൂഹമായിരുന്നു. അവർ സമ്പന്നരായിരുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഈ ആളുകൾ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഭരണാധികാരികൾ അവരെ വളരെ ഏറെ ആദരവോടെ അവരെ സ്വീകരിച്ചു. പിൽക്കാലത്ത് അവർക്ക് ഒരുപാട് സ്ഥാനമാനങ്ങൾ കൊടുത്തു എന്നാണ് ചരിത്രം പറയുന്നത്. കൊല്ലത്ത് വന്ന് താമസമാക്കിയ ആളുകൾ പിൽക്കാലത്ത് ഈ കല്ലടയിലേക്ക് വന്ന് കുടിയേറി. ഇതാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്ന ഈ കുടുംബത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയമായിട്ടുള്ള ചരിത്രം. ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു ഈ ഹാളിന് വെളിയിൽ ഈ കുടുംബത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കുടുംബ ചരിത്രം അവിടെ വിൽപ്പനയ്ക്കായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഈ കുടുംബത്തിൻ്റെ ചരിത്രം, ഈ സമൂഹത്തിൻ്റെ ചരിത്രം വളരെ വിലപ്പെട്ടതാണ് എന്ന് ഞാൻ പറയാതെ നമുക്കറിയാമല്ലോ. നമ്മുടെ വംശത്തിൻ്റെയും നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെയും ചരിത്രം വളരെ വിലപ്പെട്ടതാണ്. അതുകൊണ്ട് കുടുംബാംഗങ്ങൾ നിശ്ചയമായിട്ടും ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ച് ബോധമുള്ളവരായിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഈ കുടുംബത്തിൻ്റെ ചരിത്രം നമ്മൾ പുറകോട്ട് പോകുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ അന്വേഷിച്ചു പോകുന്ന ഒരു രീതി പണ്ട് മുതലേ ഉണ്ടായിരുന്നു. വിശുദ്ധ ബൈബിളിൽ യേശുവിൻ്റെ ജനന സമയത്ത് ബൈബിൾ പറയുന്നുണ്ട്, പേർവഴി ചാർത്തേണ്ടതിന് അവർ ജോസഫ് പിതാവും കന്യമറിയാമും ബേത്ലഹേമിലേക്ക് പോയ കാര്യം, അവിടെ താന്താൻ്റെ പട്ടണത്തിലേക്ക് പോകണം, അതനുസരിച്ച് പോയി എന്ന് വിശുദ്ധ ബൈബിള് സാക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ പാരമ്പര്യം എന്താണ് എന്നുള്ളത് വരും തലമുറ മനസ്സിലാക്കണം എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു പക്ഷം. കാരണം ഒരു ചരിത്ര അവബോധമുള്ള ആളുകളായിരിക്കും. ചരിത്രത്തിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. ചരിത്രമാണ് നമ്മളെ മുമ്പോട്ട് നയിക്കുന്നത്. ചരിത്രത്തിൽ നമുക്കുണ്ടായ വീഴ്ചകൾ അല്ലെങ്കിൽ നാം അനുഭവിക്കേണ്ട ബലഹീനതകൾ, അതിനെ തരണം ചെയ്യാൻ ചരിത്ര ബോധം ഉള്ളവരായിരിക്കണം. അത് കുടുംബത്തിൻ്റെ ചരിത്രമല്ല, ദേശത്തിൻ്റെ ചരിത്രവും നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പാരമ്പര്യവും നമ്മളുടെ പൈതൃകവും വളരെ സവിശേഷമാണ് എന്ന് ഞാൻ പറയാതെ നിങ്ങൾക്കറിയാം. മറ്റൊരു കാര്യം ഇതേ സംബന്ധിച്ച് എൻ്റെ മനസ്സിൽ വന്നത്, ഒരു കാലത്ത് നമ്മളുടെ ആളുകൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കുടിയേറ്റ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി നമ്മൾ വളർന്നു വന്നു. എന്നാൽ ഇന്നത്തെ നമ്മളുടെ സാമൂഹിക വ്യവസ്ഥിതിയെക്കുറിച്ചുള്ള ആ ചിന്ത, അതേക്കുറിച്ചുള്ള നമ്മളുടെ കാഴ്ചപ്പാടെന്താണ് എന്നുള്ളത് നാം ഓർക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. വിശ്വാസ സമൂഹം, ഈ സിറിയയിൽ നിന്ന് കുടിയേറിയവർ ഈ ഒരു വിശ്വാസ സമൂഹമായിരുന്നു, യേശുവിൽ വിശ്വസിച്ച ആളുകളാണ്. അതുകൊണ്ട് ആ സമൂഹത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ ദൗത്യത്തിൽ നിന്നും ഒരിക്കലും മാറിപ്പോകുവാൻ ഇടയാവരുത് എന്ന് ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലെ മതമൗലികവാദികൾ പെരുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, നാം ജീവിക്കുന്നത് നമുക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല, മറ്റുള്ളവർക്കും വേണ്ടിയാണ് എന്നുള്ളൊരു തിരിച്ചറിവ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം. നന്മ ചെയ്യുവാൻ നമുക്ക് കഴിയണം. നമ്മളുടെ സമൂഹത്തിൻ്റെ വളർച്ച നമ്മുടെ ദേശത്തിൻ്റെ വളർച്ചയും കൂടെ ആയിരിക്കണം. നാം വളരുന്നതോടൊപ്പം നമ്മുടെ അയൽക്കാരനും വളരണം, നമ്മുടെ ദേശവും വളരണം. അങ്ങനെ ഈ കുടിയേറ്റം കൊണ്ട് ഈ ദേശത്തിനൊരു നന്മ ഉണ്ടാകണം എന്നുള്ളത് നമ്മളുടെ ആത്യന്തികമായ ലക്ഷ്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിരിക്കണം. അപ്പോൾ പീഡിതർക്ക് ആശ്വാസം നൽകുന്ന ഒരു സമൂഹമായി നമ്മളുടെ സമൂഹം വളരണം എന്നുള്ള ഒരു പക്ഷക്കാരനാണ് ഞാൻ. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതം കൊണ്ട് എന്താണ് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇപ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നാം ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു.
ക്രൈസ്തവ സഭ ലോകമെമ്പാടും നന്മയുടെയും കരുണയുടെയും മുഖമുദ്രയാവണം. ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമല്ല, ലോകത്ത് എല്ലായിടത്തും. അപ്പോൾ ഇന്നോളം ഈ സമൂഹം വളരെ മാതൃകാപരമായും സ്തുത്യർഹമായ സേവനമാണ് കാഴ്ചവെച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല. മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ എൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത്, നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളി എന്ന് പറയുന്നത് പലതരത്തിൽ നാം അഭിമുഖീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രതിസന്ധികളാണ്. കാരണം ജീവിതത്തിൽ ഒരു ക്രൈസിസ് ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് അതിനെ അതിജീവിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ പ്രതിസന്ധികളെ നാം ധൈര്യപൂർവ്വം തരണം ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു കഴിവാണ് നാം ആർജിക്കേണ്ടത്. കാരണം നമ്മൾ അടിസ്ഥാനപരമായി കുടിയേറ്റക്കാരാണ്, മറ്റൊരു ദേശത്ത് താമസിക്കുന്നവരാണെന്നുള്ളൊരു ചിന്ത നമുക്കുള്ളപ്പോൾ പ്രതിസന്ധികൾ ധാരാളം ഉണ്ടാവാം. അതിനെ അതിജീവിക്കാനായിട്ടുള്ള ത്രാണി നമ്മൾ വളർത്തിയെടുക്കണം എല്ലാ തരത്തിലും. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പക്വമതികളാകുന്നത് എന്നുള്ളത് ഇതിന് യാതൊരു തർക്കവും ഒരു കാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയട്ടെ, അനുദിനം പരിണമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലോകത്തിലാണ് നാം ജീവിക്കുന്നത്. 1200 വർഷം മുമ്പാണ് ഇവിടെ കുടിയേറ്റം നടന്നത്. ഈ 1200 വർഷം പിന്നിടുമ്പോൾ അന്നത്തെ ജീവിത സാഹചര്യമൊന്നും അല്ല ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് മാറി. ഇപ്പോൾ പുതിയ സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ വന്നു. നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന നമ്മളുടെ ജീവിത ശൈലി മാറി, നമ്മുടെ ഭക്ഷണ രീതി മാറി, നമ്മുടെ തൊഴിൽ മാറി. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പരിണമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിലാണ് ഇന്ന് നാം ജീവിക്കുമ്പോൾ. അതുപോലെ നമ്മളുടെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ ആശയങ്ങളും മാറി, നമ്മുടെ നിലപാടുകളും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ അടിസ്ഥാനപരമായി നമ്മളുടെ ജീവിതം മാറിപ്പോകരുത് എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് പറയാനായിട്ടുള്ളത്. അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ ലക്ഷ്യം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നിലപാടെന്ന് പറയുന്നത് ഈശ്വരനെ സ്നേഹിക്കുകയും മറ്റുള്ളവരെ സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ്. ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കണം, സഹോദരങ്ങളെ സ്നേഹിക്കണം. എന്തെല്ലാം നേട്ടങ്ങളുണ്ടായാലും സഹോദരങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല എങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതം ഒരു പരാജയമാണെന്ന് ഞാൻ പറയും. നമ്മുടെ സമൂഹം ഇത്രയും വളർന്നു, ഈ ദേശത്ത് വേരുറച്ചു. നമ്മളുടെ ഈ സമൂഹം ദേശത്തിന് നന്മ ചെയ്തുകൊണ്ട് വളരണം. ഇനിയും എൻ്റെ ജീവിതം കൊണ്ട് എൻ്റെ ചുറ്റുപാടും താമസിക്കുന്നവർക്ക് എന്തെങ്കിലും അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാവണം. നമ്മുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രതീക്ഷ അതാണ്. ഞാൻ വളരണം, എനിക്ക് മാത്രമേ വളരാൻ കഴിയൂ എന്നൊരിക്കലും പറയരുത്. മറ്റുള്ളവരും വളരണം. നമ്മളെല്ലാവരും ഒന്നാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ ഈ തുളശ്ശേരി മണപ്പുറത്ത് കുടുംബത്തെക്കുറിച്ച് മാത്രമാണ് പറയുന്നത്. ഞാൻ പറയും, ലോകമേ തറവാട്, നമ്മളെല്ലാം ഒരു കുടുംബമാണ്. അപ്പോൾ ഈ കുടുംബത്തിലെ ഒരാൾ മാത്രം വളർന്നാൽ പോലെ എല്ലാവരും വളരണം. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വാക്കുകളെ ഉപസംഹരിക്കട്ടെ. നമുക്ക് തമ്മിൽ സ്നേഹിക്കാം. വളരെ മനോഹരമായ ഒരു സമൂഹത്തെ നമുക്ക് വളർത്തിയെടുക്കാം. ഈ ദേശം നമ്മളുടെ ജീവിതം കൊണ്ട് അനുഗ്രഹീതമാകട്ടെ. തുളശ്ശേരി മണപ്പുറത്തെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് എല്ലാ നന്മകളും ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകളെ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. താങ്ക് യു. It's now the time for the keynote address. I would like to welcome our esteemed chief guest, Sri T.P. Srinivasan, IFS, who was our former ambassador, representative of India to the United Nations and the International Atomic Energy Agency, and the head of the Council for Higher Education of the State of Kerala, for his contributions enriching the culture and intellectual ambience of Kerala. We humbly request you, sir, for the keynote address, and he will give a motivational talk on civil service for enlightening our youths. Thank you very much. എന്നെ ഈ മഹാസമ്മേളനത്തിന് ക്ഷണിച്ചതിന് ഞാൻ നന്ദി പറയേണ്ടത് വിശേഷിച്ചും പ്രൊഫസർ ബാബു സക്രിയയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് 2 വർഷം മുമ്പ് കൊടുത്ത ഒരു വാക്ക് പാലിക്കാനാണ് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ എത്തിയത്. ഈ മഹാമാരിക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അദ്ദേഹം എന്നെ ഇവിടേക്ക് ക്ഷണിച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഞാൻ മറന്നിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് പെട്ടെന്ന് വീണ്ടും അദ്ദേഹം ക്ഷണിച്ചത്. 2 വർഷം മുമ്പ് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞതാണല്ലോ, ഇപ്പോൾ സാർ വന്നേ പറ്റുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് വളരെ സന്തോഷത്തോടെയാണ് ഞാൻ വന്നത്. ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതൊരു തീർത്ഥയാത്രയാണ്. എനിക്ക് ചരിത്രത്തിൽ വലിയ അവഗാഹമൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ
എപ്പോഴും ഒരു ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിനിധിയായി പ്രവർത്തിച്ച വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ, നമ്മുടെ ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളെപ്പറ്റി സംസാരിക്കാൻ അവസരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ തെളിയിക്കുന്ന, നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഉറവിടം എന്ന് കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന സംഭവങ്ങളും സ്ഥലങ്ങളും സന്ദർശിക്കുവാൻ എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷമുണ്ട്. നമുക്ക് സാധാരണ ധാരാളം കുടുംബ സമ്മേളനങ്ങളുള്ള കാലഘട്ടമാണിത്. എത്രയെത്രയോ കുടുംബ ചരിത്രങ്ങൾ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, എത്രയെത്രയോ കുടുംബങ്ങൾ കുടുംബ സംഗമം നടത്തുന്നു, സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറയാം. പക്ഷേ ഇത് ഒരുപക്ഷെ മദർ ഓഫ് ഓൾ കുടുംബ സംഗമം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. 1200 വർഷം മുമ്പുണ്ടായ ഒരു മാറ്റത്തെപ്പറ്റി, ഒരു കുടിയേറ്റത്തെപ്പറ്റി ഓർമ്മിക്കുക മാത്രമല്ല, അവരുടെ ആ സംസ്കാരം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് ഇന്നും ആ കുടുംബം വളരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇന്ന് ഇവിടുത്തെ പ്രഭാഷണങ്ങളെല്ലാം കേട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിയത്, നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെയുള്ള കുടിയേറ്റങ്ങളുടെ കഥ അറിയേണ്ടതുണ്ട്. ഒരു കാലത്ത് ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യം അല്ലെങ്കിൽ ഭാരതവർഷം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രാജ്യം എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ലെങ്കിൽ പോലും എന്ന് പറയുന്ന ആ വലിയ സംസ്കാരം, ആ വലിയ ഭൂഖണ്ഡത്തിന് ധാരാളം സെക്യൂരിറ്റി ഗ്യാരൻറ്റീസ് ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം എന്താണ്? ഒരു വശത്ത് നമുക്ക് ഹിമാലയം, അത് കടന്ന് ആരും ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ സാധ്യതയില്ല. മറുവശത്ത് നമുക്ക് മഹാസമുദ്രം, അവിടെ നിന്നും ആളുകൾ തരാൻ സാധ്യതയില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുകയും അങ്ങനെ ഭാരതവർഷം എപ്പോഴും നല്ല സെക്യൂരിറ്റിയോടുകൂടി, നല്ല സുരക്ഷയോടുകൂടി ജീവിക്കുമെന്നും നമ്മളന്ന് ധരിച്ചിരുന്നിരിക്കണം. പക്ഷേ നമുക്കറിയാം, അതെല്ലാം മാറിയിട്ട് ഇന്ന് ലോകത്തുള്ള എല്ലാ മതങ്ങളും ഇവിടെയുണ്ട്, എല്ലാ സംസ്കാരവും ഇവിടെയുണ്ട്, എല്ലാ ഭാഷയും ഇവിടെയുണ്ട്. ഇതെല്ലാം ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരണമെങ്കിൽ, ഭാരതത്തിലേക്ക് വരണമെങ്കിൽ അത് വന്നവരുടെ ഗുണം മാത്രമായിരുന്നോ എന്ന് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അവർ പല കാര്യങ്ങളും കൊണ്ട് വന്നവരായിരിക്കും. കുറേ പേരൊക്കെ ഇവിടുത്തെ കുരുമുളകും അതുപോലെയുള്ള സാധനങ്ങളും വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നവരായിരുന്നു. മറ്റുള്ളവർ മതം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നവരായിരുന്നു. പക്ഷേ ഏത് തരത്തിലുള്ളവരായാലും കേരളത്തിലേക്കും വിശേഷിച്ച് അത് തന്നെ ഹിമാലയത്തിൽ നിന്നുമൊക്കെ വന്നവരെ നമ്മളെപ്പോഴും സന്തോഷത്തോടെ സ്വീകരിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രാധാന്യം. അതിന് ഒരു വലിയ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് നമ്മളിന്ന് ആഘോഷിക്കുന്നത്. കാരണം ഈ കുടുംബങ്ങൾ മധ്യ ഏഷ്യയിൽ നിന്ന് ഇവിടെ വന്നു എന്നുള്ളത്, അതെന്തുകൊണ്ട് വന്നതായിരിക്കണം എന്ന് നമുക്ക് ആലോചിക്കാനുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ അവരെ സ്വീകരിച്ചു എന്നുള്ളതും വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. അത് ഓർക്കുമ്പോഴായിരിക്കും നമുക്ക് മനസ്സിലാകുക നമ്മുടെ ഭാരത സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഊർജം എവിടെയാണ്, അതിൻ്റെ ഉറവിടം എവിടെയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുക. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ സമ്മേളനത്തിന് വലിയ വലിയ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നത്. തെക്ക് നിന്ന് വന്നവരെല്ലാം സമാധാനത്തിന് വേണ്ടിയും വടക്ക് നിന്ന് വന്നവരെല്ലാം യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടിയും വന്നു എന്ന് ചരിത്രം പറയുന്നു. അപ്പോൾ തെക്ക് നിന്ന് വന്നവരാണ് കൂടുതൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് സംഭാവനകൾ നൽകിയിട്ടുള്ളത് എന്നത് യാതൊരു സംശയമില്ല. നമ്മൾ 1200 കൊല്ലത്തെ കഥ പറഞ്ഞാൽ പോരല്ലോ. ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുടെ കഥ പറയണമെങ്കിൽ 2500 വർഷം പോകേണ്ടിയിരിക്കും. കാരണം വളരെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ശിഷ്യൻ ഇവിടെ വന്നെത്തിയെന്നും അദ്ദേഹം ഇവിടെ മതം പ്രചരിപ്പിച്ചുമെന്നാണല്ലോ നമ്മളെല്ലാം വിശ്വസിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ക്രിസ്തു മതത്തെ വളരെയധികം ദ്രോഹിച്ച, യൂറോപ്പിൽ പോലും ദ്രോഹിച്ചിരുന്ന ഒരു കാലത്ത് ക്രിസ്തു മതത്തെ സ്നേഹത്തോടുകൂടി സ്വീകരിച്ച ഒരു രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ, വിശേഷിച്ചും കേരളം. അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ തുടർന്നിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെയധികം പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ ഇടയിലുള്ള അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളെ പറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ പല മതങ്ങൾ തമ്മിൽ രാഷ്ട്രീയ തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെ പറ്റിയൊക്കെ ആലോചിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടത് ഇതാണ്: വന്നവരും ഇവിടെയുള്ളവരും ഒന്നിച്ച് സഹകരിക്കുകയും അന്യോന്യം നല്ല കാര്യങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് മഹാത്മാഗാന്ധി പറഞ്ഞിരുന്നത്, എൻ്റെ വീട് എല്ലാ വാതിലുകളും ഞാൻ തുറന്നിടുകയാണ്. എത്ര കാറ്റ് വന്നാലും എനിക്ക് യാതൊരു പ്രശ്നമില്ല, എല്ലാ കാറ്റുകളും എൻ്റെ വാതായനത്തിലൂടെ പോകട്ടെ, പക്ഷേ എൻ്റെ വീട് തളർന്നു വീഴാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കുകയില്ല എന്ന്. അവിടെയാണ് നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരവുമൊക്കെ കാണുന്നത്.
കാരണം സംസ്കാരത്തിൻ്റെ എല്ലാ അംശങ്ങളും നമുക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയും, സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയും. പക്ഷേ നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട മതേതരത്വം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിനുള്ള സ്നേഹം, അതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ ശിലകൾ. അത് മാറാൻ നമ്മൾ സമ്മതിക്കുകയില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അതായിരിക്കണം നമ്മുടെ എല്ലാം ലക്ഷ്യം. എന്ത് നമുക്ക് രാജ്യത്ത് നൽകാൻ കഴിയുമോ അത് നൽകുക, എന്ത് നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയുമോ എന്ന് ആലോചിക്കുക. പക്ഷേ ഇന്ന് നോക്കിയാൽ നമുക്കിപ്പോൾ കൂടുതൽ അപകടമുണ്ടാകുന്നത് സമുദ്രത്തിൽ നിന്നാണ് എന്ന് വന്നിരിക്കുകയാണ്. 16-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിൻ്റെ അവരുടെ ആ കഴിവ്, അവരുടെ പ്രാധാന്യം നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം നഷ്ടപ്പെട്ടതെന്ന് നമുക്കറിയാം. അതുകൊണ്ടാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ നമ്മളെ 200 വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ ഭരിച്ചത്. പക്ഷേ അതിൽ നിന്ന് പോലും, അവരുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് പോലും പല കാര്യങ്ങളും നമ്മളിപ്പോൾ പഠിക്കുകയും ഇപ്പോഴും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള അവസരത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെ ആലോചിക്കേണ്ടത്. ഇതിനെപ്പറ്റി എല്ലാവരും ധാരാളം അഭിപ്രായങ്ങൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. പക്ഷേ എനിക്കിത് മാത്രമാണ്, ഒരു ഇന്ത്യയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ എക്കാലത്തും എനിക്ക് ശക്തി തന്നിരുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ ഡൈവേഴ്സിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ പ്രത്യേകതകളാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വരാനും നിങ്ങളെല്ലാം കാണാനും ഒരു വലിയ ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമായ നിങ്ങളുമായിട്ട് സംസാരിക്കാനും എനിക്ക് കിട്ടിയ അവസരം ഞാൻ വളരെ സന്തോഷത്തോടു സ്വീകരിക്കുകയായിരുന്നു. പിന്നെ പ്രൊഫസർ ബാബു സക്രിയ എന്നോട് പറഞ്ഞു, ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു സുവിശേഷം എന്ന് പറയുന്നത് സിവിൽ സർവീസിലേക്ക് നമ്മുടെ കുട്ടികളെ എങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാം എന്നുള്ളതാണ്. ഞാൻ 2004 തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എനിക്ക് വളരെ വ്യക്തമായ ഒരു അഭിപ്രായം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് സിവിൽ സർവീസിലേക്ക് കേരളത്തിലെ കുട്ടികളെ കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഒരു ശ്രമത്തിൽ കഴിഞ്ഞ 15 വർഷമായി ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി ഒരു വാക്ക് പറയണമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പക്ഷേ ഇന്നത്തെ ഈ സമയത്ത് അതിനെപ്പറ്റി വിശദമായി പറയാൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. അതിൻ്റെ ഒരു പവർ പോയിൻ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അത് നിങ്ങളെ കാണിക്കുമായിരിക്കും. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം മാത്രം പറയാം. നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഇപ്പോൾ തൃക്കാക്കര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുകയാണ്. ഒരു MLA 5 കൊല്ലത്തേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നു. അവർക്ക് 5 കൊല്ലവും ഇല്ല, കുറച്ച് മാസം സമയമേ ഉള്ളൂ. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ എല്ലാ എഫേർട്ടും, മുഖ്യമന്ത്രി മുതൽ എല്ലാവരും തൃക്കാക്കരയിൽ പോയി ക്യാമ്പ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. എന്തിനാണ്? 5 കൊല്ലം അല്ലെങ്കിൽ 4 കൊല്ലം നമ്മുടെ MLA ആകുന്ന ആരാണെന്ന് തീരുമാനിക്കാനുള്ള വ്യഗ്രത. പക്ഷേ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, നിങ്ങളുടെ മകൻ അല്ലെങ്കിൽ മകൾ സിവിൽ സർവീസിലുണ്ടെങ്കിൽ അവർ 4 കൊല്ലോ 5 കൊല്ലോ അല്ല ഭരിക്കുന്നു, 37 കൊല്ലം അല്ലെങ്കിൽ 40 കൊല്ലം ഈ രാജ്യത്തെ ഭരിക്കുന്നവരാണ് അവർ. അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ പ്രാധാന്യം നൽകണ്ടേ? ഒരു കഥ, UP-യിലും ബീഹാറിലുമൊക്കെ ധാരാളം പണക്കാരായ വ്യക്തികൾ, വളരെയധികം പണവും എല്ലാമുള്ള പല കുടുംബങ്ങൾക്കും അവയെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോൾ ഏകദേശം 30 വർഷത്തിന് മുമ്പ് അവരൊരു തീരുമാനമെടുത്തു, നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ആ പ്രാഗൽഭ്യമൊന്നും ഇനി തിരിച്ചു കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുട്ടികളെ സിവിൽ സർവീസിലേക്ക് അയക്കണം. അവർ IAS, IPS, IFS ആകുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ പഴയ നഷ്ടപ്പെട്ട ശക്തി തിരിച്ചു വരുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ബീഹാറിൽ നിന്നും UP-യിൽ നിന്നും ട്രെയിൻ കയറി ആയിരക്കണക്കിന് കുട്ടികളാണ് ഡൽഹിയിലേക്ക് പോയത്. അതിൻ്റെ ഒരു പരിണതഫലമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ പോയാൽ അവിടെ കാണുന്നത് പിള്ളമാരും മേനോന്മാരും ജോസഫ്മാരും ഒന്നുമല്ല, എല്ലാവരും UP-യും ബീഹാറിലെ ആളുകളാണ്. അതുപോലെ ഒരു ശ്രമം നമ്മൾ നടത്തണമെന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. കാരണം നമ്മുടെ കുട്ടികളെ ഏത് ജോലിയും ആയിക്കോട്ടെ, ഡോക്ടർ ആയിക്കോട്ടെ, എഞ്ചിനീയർ ആയിക്കോട്ടെ, ആർക്കായാലും ഇപ്പോൾ സിവിൽ സർവീസ് പരീക്ഷ എഴുതാം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിനുള്ള എന്താണ് സിവിൽ സർവീസ് പരീക്ഷയുടെ പ്രാധാന്യമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ക്യാച്ച് ദം യങ് എന്നാണ്. വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ കഴിവുള്ള കുട്ടികളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും അവർക്ക് വലിയ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ നൽകുകയും ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അവരെ എല്ലാം സ്തുതിക്കുന്നതും അവരെല്ലാം ബഹുമാനിക്കുന്നതുമൊക്കെ. ഇപ്പോഴത്തെ ഡിസ്ട്രിക്ട് കളക്ടേഴ്സൊക്കെ നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ കൊച്ചുമകളുടെ പ്രായമുള്ളവരാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളെ ഭരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ അവസരം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ഒരേ മാർഗം സിവിൽ സർവീസ് പരീക്ഷ മാത്രമാണ്. അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള അവയർനെസ് നമുക്കില്ല. ഞാൻ നാളെ തിരുവല്ലയിൽ അതിനായൊരു ക്യാമ്പ് തന്നെ നടത്തുകയാണ്. അത് എപ്പോൾ തുടങ്ങണം, പഠനം എപ്പോൾ തുടങ്ങണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ തുടങ്ങണമെന്നാണ് ഞാൻ പറയുക. കാരണം 21ാമത്തെ വയസ്സിൽ ഈ പരീക്ഷ എഴുതുമ്പോൾ ജനിച്ച മുതൽ ആ 21 വയസ്സ് വരുന്നത് വരെയുള്ള എല്ലാ എക്സ്പീരിയൻസും, എല്ലാ പഠനവും, എല്ലാ ജീവിത രീതികളും എല്ലാം റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പരീക്ഷയാണിത്. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെയുള്ള പേരൻസിനോട് എൻ്റെ ഒരു അപേക്ഷ, ഈ കാര്യത്തിൽ കൂടെ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ശ്രദ്ധ പതിപ്പിക്കണം.
കാരണം ഡോക്ടേഴ്സ്, എൻജിനീയേഴ്സൊക്കെ നമുക്കെല്ലാം അറിയാം. പക്ഷേ രാജ്യത്തെ മാറ്റാൻ തന്നെ, നമ്മുടെ സമൂഹത്തെ മാറ്റാൻ തന്നെ കഴിവുള്ള വ്യക്തികളെയാണ് അവർ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നമ്മളെല്ലാം ശ്രമിക്കണമെന്ന് മാത്രമേ ഞാനിപ്പോൾ പറയുന്നുള്ളൂ. ബാബു സക്കറിയ ആവശ്യപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ. ഇതൊരുപക്ഷെ ഇതിനുള്ള അവസരമായിരിക്കില്ല. എന്നാലും ഒരു കുടുംബത്തിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ, കുടുംബത്തെ എങ്ങനെ പരിപാലിക്കണമെന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോൾ, കുടുംബത്തിൽ എന്ത് ജോലികളാണ് നിങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും സിവിൽ സർവീസിനെ കൂടി പരിഗണിക്കണമെന്നുള്ള ഒരപേക്ഷ മാത്രമാണ് എനിക്കുള്ളത്. നമസ്കാരം. വേദിയിലും സദസ്സിലുമുള്ള മഹത് വ്യക്തിത്വങ്ങളെ, വിശാലമായൊരു പ്രഭാഷണത്തിൻ്റെ ആവശ്യകതയില്ല. വളരെ ശക്തമായ ഭാഷയിൽ ആഴമേറിയ ആശയങ്ങൾ നാം ഇവിടെ ശ്രവിക്കുകയുണ്ടായി. ഈ കുടുംബത്തിൻ്റെ 1200 വർഷത്തെ ചരിത്രത്തിൻ്റെ പാരമ്പര്യത്തിൽ ഒരു ഭാഗവാക്കാകാൻ സാധിച്ചതിൽ ഞാൻ രക്ഷിതാവിനോട് നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ പല ആത്മീയ ഗുരുക്കന്മാരും അതുപോലെയുള്ള മറ്റു പ്രഭാഷകരും സൂചിപ്പിച്ചത് വൈവിധ്യങ്ങളെ സ്വീകരിക്കാനുള്ള മഹത്തായ നമ്മുടെ ഭാരതത്തിൻ്റെ കഴിവാണ്. നിറഭേദങ്ങളായി, നിറകുടങ്ങളായി ഒരു ഉദ്യാനത്തിലെ വിവിധ വർണ്ണങ്ങൾ നമ്മുടെ മനസ്സിനും കണ്ണിനും ആനന്ദമേകുന്നതുപോലെ ഈ മഹാഭാരതത്തിൽ എല്ലാവിധ ചിന്തകളും ആശയങ്ങളും ജീവിത ചിട്ടകളും ചര്യകളും ഒരമ്മയെപ്പോലെ ചേർത്ത് പിടിക്കുന്ന മഹത്തായ പാരമ്പര്യമുള്ള നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇവിടെ തുലശ്ശേരി മണപ്പുറത്ത് തറവാട് അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബയോഗം കൂടുമ്പോൾ ഇമ്പമുള്ളതിനാണ് നാം കുടുംബം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ അങ്ങനെയുള്ള സ്നേഹവും സൗഹാർദ്ദവും ഇന്ന് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടോ? കുറച്ചും കൂടെ പുറത്തേക്ക് കടന്നാൽ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ, നമ്മുടെ മഹല്ലിൽ, നമ്മുടെ പള്ളിയുടെ പരിസരങ്ങളിൽ, നമ്മുടെ ഇടവഴികളിൽ, ഇടനാഴികളിൽ അങ്ങനെയുള്ള സൗഹൃദങ്ങളും സന്തോഷങ്ങളും നമുക്കിന്ന് കൂടുമ്പോൾ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളൊരു സംശയം ഇന്നത്തെ സാമൂഹിക അന്തരീക്ഷത്തിൽ നാം ഉറക്കെ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. പരിശുദ്ധ ബൈബിളിലും അതുപോലെ തന്നെ ഖുർആനിലുമൊക്കെ ഇവിടെ നേരത്തെ വിശദീകരിച്ചതുപോലെ സീറൂ ഫിൽ അർളി ഫൻദുറു കൈഫ കാന ആഖിബത്തുൽ മുകദ്ദിബീൻ, നിങ്ങൾ ഭൂമിയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുക, നിങ്ങൾ സംസ്കാരങ്ങളെ അടുത്തറിയുക, എല്ലാത്തിൻ്റെയും നന്മകളെ നിങ്ങൾ സംശീകരിക്കുക, തിന്മകളെ നന്മ കൊണ്ട് നേരിടുക, ഒരിക്കലും തിന്മയെ നേരിടാൻ തിന്മ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കരുത്. ദിവ്യഗ്രന്ഥങ്ങൾ നമ്മളോട് പറഞ്ഞതാണ്. മതം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആത്മീയ ഗുരുവിനോ ആ ഗുരുവിൻ്റെ ചുറ്റും നിൽക്കുന്ന ശിഷ്യന്മാർക്കോ ഒരിക്കലും വർഗീയമായി ചിന്തിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഒരു ആൾത്താരയിൽ നിന്നും, ഒരു അച്ഛനിൽ നിന്നും, ഒരു ഉസ്താദിൽ നിന്നും, ഒരു സ്വാമിജിയിൽ നിന്നും അങ്ങനെയുള്ള പ്രഭാഷണം നമുക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയില്ല. ഒരിക്കലും ഒരു മതങ്ങളും വേർതിരിവിൻ്റെ വേലിക്കെട്ടുകൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കെട്ടുന്നില്ല. എന്നാൽ എന്തൊക്കെയോ ഭൗതിക താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി, രാഷ്ട്രീയ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മതത്തെ ചിലർ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് നാം ഇവിടെ അനുഭവിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം. ഈ ഇരിക്കുന്ന ഗുരുക്കന്മാർ, വേദിയിൽ നേരത്തെ പ്രഭാഷണം നടത്തിയ ആത്മീയ ഗിരിശൃംഗങ്ങളിലെ തേജസ്വികൾ, അവരുടെയൊക്കെ വാക്കുകൾക്ക് മുമ്പിൽ നാം വിനയാന്വിതരായി നിൽക്കുകയാണ്. ആ പ്രസംഗങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമുക്കറിയാം, ഒരാളും ഇവിടെ സ്നേഹമല്ലാതെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല.
അതുകൊണ്ട് അച്ഛനോട് സ്നേഹമുള്ള, അമ്മയോട് സ്നേഹമുള്ള സന്താനങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാകണം. എല്ലാവരും ഒന്നിച്ചിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ, ഇന്ന് ഒന്നിച്ചിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നുണ്ടോ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ? ഇതൊരു കുടുംബ സംഗമമാണ്. 1200 വർഷം പാരമ്പര്യമുള്ള കുടുംബ സംഗമമാണ്. എല്ലാവരും ഭക്ഷണത്തളികളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒന്നിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടോ? കൊച്ചു വർത്തമാനം പറയുന്നുണ്ടോ? എല്ലാവരും മൊബൈലിലിരുന്ന് ദൂരെയുള്ള സുഹൃത്തിനോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്തുള്ള സുഹൃത്തിനെ കേൾക്കാൻ നമുക്ക് സമയമില്ല. ഇവിടെയാണ് മതങ്ങളുടെ ദർശനങ്ങൾ എത്രത്തോളം നാം അകന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മതത്തെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ ആയുധമായി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ പോലും മതത്തിൻ്റെ ദർശനങ്ങൾ, ആ ദർശനത്തിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ യുവതലമുറ പിന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. ഒരു മതനിരാസത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ മതവിശ്വാസികൾ പോവുകയാണ്. മതമൊന്നും ആവശ്യമില്ല, ദൈവം ഇവിടെ ഇല്ല, ഇങ്ങനെയുള്ള ചിന്ത എല്ലാ മതത്തിലെയും ചെറുപ്പക്കാരെ കടർന്നു പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ആശയങ്ങൾ തലത്തിലേക്ക് പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രസംഗങ്ങളും പ്രഭാഷണങ്ങളും എഴുത്തുകളും പേജുകളും സ്റ്റേജുകളും ഇന്ന് നമ്മുടെ യുവാക്കളെയും വിദ്യാർത്ഥികളെയും കാർന്നു പിടിക്കുമ്പോൾ, ഇവിടെ എല്ലാത്തിനും സ്വാതന്ത്ര്യം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇറങ്ങിപ്പുറപ്പെടുമ്പോൾ അരാജകത്വമാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത്. ആ മനുഷ്യൻ്റെ അരാജകത്വം എന്ന സ്വഭാവത്തെ കണിഞ്ഞാടിടാൻ മതത്തിൻ്റെ നിയമങ്ങൾക്കാണ് കഴിയുക. പിതാവിനെ സ്നേഹിക്കണം, മാതാവിൻ്റെ കാൽക്കീഴിലാണ് നിന്റെ സ്വർഗം. അൽ ജന്നത്തു തഹ്ത അഖ്ദാമിൽ ഉമ്മഹാത്ത്. നിന്റെ മാതാവിൻ്റെ കാൽപാദം നീ കഴുകിക്കുടിക്കണം. ആ കാൽപാദത്തിൻ്റെ അടിയിലെ മണ്ണാണ് നിന്റെ സ്വർഗമെന്ന് പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ട മതങ്ങൾ. അനിഷ്ടത്തിൻ്റെ ആദ്യാക്ഷരമാകുന്ന ഛേ എന്ന പദം പോലും നിന്റെ മാതാപിതാക്കളെ നോക്കി നീ പറയരുത് എന്ന് പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ട സുന്ദരമായ ആശയങ്ങൾ. ഇന്ന് ആശയങ്ങളെല്ലാം മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ട് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ ലോകത്തേക്ക് പറന്ന് ഉയരാൻ ശ്രമിക്കുന്ന യുവതലമുറയുടെ മുമ്പിൽ ഇത്തരം യോഗങ്ങളും ഇത്തരം കുടുംബയോഗങ്ങളും മതസൗഹാർദ്ദ വേദികളും ഏറെ തിരക്കുണ്ടായിട്ട് പോലും കാരാളി മുസ്ലിം ജമാഅത്തിൻ്റെ അനിഷേധ്യനായ പ്രസിഡന്റ് എന്നെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, നമുക്കവിടെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്കും ആ ഒരു വേദിയിൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം കിട്ടി. ആ നിലയ്ക്ക് ഞാൻ വന്ന് നിങ്ങളോടൊക്കെ ചേർന്നതിൽ ഇതൊരു ചരിത്ര മുഹൂർത്തമായി ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ലോക സമസ്ത സുഖനോ ഭവന്തു, അത്യുന്നതങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന് സമാധാനം. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. കാരാളി മുസ്ലിം ജമാഅത്തിൻ്റെ എല്ലാ ആശംസകളും എല്ലാ സന്തോഷങ്ങളും ഈ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തൽക്കാലം വിരമിക്കുന്നു. ജയ് ഹിന്ദ്. Greetings to you all in the precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. Most respected and beloved Thirumenis, His Excellency Honorable Governor Advocate P.S. Sridharan Pillai, Mr. Srinivasan IFS, Honorable Ministers, MPs, MLAs, members of the clergy, respected dignitaries, members of the family and guests. I extend greetings on behalf of my family members, Dr. Elizabeth Verghese, Chairperson, Dr. Anand Jacob Verghese, CEO, Dr. Susan Mathanan, Director. It is indeed a great pleasure to be part of the 1200th anniversary celebrations of the migration of our ancestors. I deem it an honor to be a part of the Tharavad that boasts of 35 generations of priests. The family lineage and history of the Thalassery Manapurutha Tharavad is really astounding. Acknowledging the accomplishments, we are really happy that the second Marwan Sabara Iso Award has been bestowed posthumously on my beloved father, late Dr. K.C.G. Verghese, the founder of Hindustan Group of Institutions. He was an extraordinary man who lived an extraordinary life, an educationalist and a great visionary. Perhaps some of you might have met him. A man of action, a person who embodied the values of compassion, dedication and hard work. He was born in a simple middle-class family in Kerala. However, he rose to great heights by sheer determination, never give up attitude and relentless hard work. A 1,000 miles journey also starts with the first step. In 1966, Dr. KCG laid the foundation for the group with the vision to make every man a success and no man a failure. Over the past 5 decades, Hindustan has scaled heights in the education landscape of our nation.
As the great philosopher said, every institution is the lengthened shadow of a single man. Hindustan Group is the lengthened shadow of a visionary, Dr. K.C.G. Varghese. His contribution in the privatization of professional education, aviation and automobile industry has been remarkable. He was a pioneer in the Indian aviation sector. He advocated the open sky policy and launched Air Asiatic, the first private airline in India in 1990. He also dreamt of having airstrips in all the districts, and today, as we all are enjoying the same vision coming into reality. He was a founder of one of the first engineering colleges in the private sector and a staunch believer of the privatization of education. On this occasion, I will be presenting The Wheels and Wings autobiography of my beloved father, late Dr. Varghese, to our distinguished guests, which was released in 2006. The Most Reverend Philippos Mar Chrysostom Metropolitan Marthoma Syrian Church in his message had quoted about late Dr. K.C.G. Varghese in his autobiography. Some people are great because of their birth, some people are made great by circumstances, and some become great through their vision, abilities, and perseverance. Dr. K.C.G. belongs to the third category of people. Today, the group manages 10 institutions with more than 18,000 students from across nations and 76,000 alumni spread throughout the world. And many of them are employed with various airlines and aviation industries. Some of you would be knowing the names of our institutions, namely Hindustan University, KCG College, Hindustan College of Arts and Science, HIT Polytechnic and Aircraft Maintenance Colleges, the Orient Flights at Mysuru and a college as well, and the Hindustan International School spread across 4 locations. Orient Flights, some of you would have heard, has a legacy of 26 years and 35,000 flying hours with more than 500 pilots. Orient Flights, approved by the DGCA, has enviable infrastructure with new aircrafts such as the versatile Technam and the Piper Seneca multi-engine aircrafts, apart from the 172 Cessnas and 152s. And we also have the French simulators at all our campuses. Dr. KCG was a true patriot and advised the youngsters to save their own country and not to queue outside foreign embassies to leave India. He believed that together we can build a better nation. He had contributed to the renovation of the Marthoma Church in Chennai. He was associated with YMCA and Weizmann International. He was involved in many projects and contributed voluntarily to the socio-economic development of the community. Dr. Elizabeth has donned the mantle since the founder's demise. She is the first woman engineer in the Highways Department of Government of Tamil Nadu in the year 1965, and also she is the first woman chancellor of a private university in India. Prior to her current responsibility, she served the government of Tamil Nadu for 35 years in various capacities before retiring as the joint chief engineer in the Highways Department. She was bestowed awards, especially the Arignar Anna Award by the late Chief Minister of Tamil Nadu, Kalaignar Dr. Karunanidhi, for meritorious services. Dr. Anand is the CEO of the group. He is the Vice President of the Aeronautical Society of India since 2019. He is currently the India Area President of Weizmann India Region. He received the Elmer Crowley Award by Weizmann International in Japan. Right from the time of our founder, Hindustan has immensely contributed towards social causes. Hindustan is a community college as well. Merit and mean scholarships are available to the students to excel in curricular and co-curricular activities. Dr. K.C.G. Varghese Charitable Trust was founded in 2007 to cater to those who require medical, educational and monetary assistance, especially during the Chennai and Kerala floods, the Gaja cyclone, the tsunami and the recent COVID pandemic. Hindustan Group continues to contribute to the society following the vision of our late founder. On behalf of my family members and the entire Hindustan fraternity, I wish to express my humble gratitude and accept the prestigious award bestowed posthumously on Dr. K.C.G. Varghese and would like to dedicate this award to his hard work. We thank the organizers for the recognition, and we are also happy to inform that Hindustan University will be hosting an international symposium
commemorating the 1200th anniversary of the Syrian Persian migration to Kollam. Wishing you the best. Thank you. Coming up next is much awaited item on the agenda, speech on history. First of all, we welcome Mr. Givergis Assis and his wife, Maria Isa. It is an honor for us to introduce you, a distinguished guest, Mr. Givergis Assis and his wife. He is a World Council of Arameans, Special Representative to India and Chairman of Aram Media Foundation. He is a theologian, Syriac scholar, teacher in history and culture of Arameans. Sir, let me introduce you in a few words in our mother tongue. ശ്രീ ഗിവർഗീസ് അസീസ് അദ്ദേഹം ലോക അറാമ്യ ഭാഷ ഉപദേശക സമിതിയുടെ ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള പ്രത്യേക പ്രതിനിധിയും ആറാം മീഡിയ ഫൗണ്ടേഷൻ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം വഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സിറിയയിൽ നിന്നും ഹോളണ്ടിലേക്ക് കുടിയേറിയ അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ നമുക്കായി അവിടുത്തെ ഭാഷ, സംസ്കാരം, അവിടെ കൂടിയിട്ടുള്ള ജനങ്ങളെ പറ്റിയും നമ്മളോട് പങ്കുവെക്കുന്നതാണ്. I warmly welcome Mr. Givergis Assis for the speech on history. Thank you for this warm welcome. How wonderful it is, how pleasant for God's people to live together in harmony. As we say in Syriac, Motob Moshafir Laho Mod Omrin Akhado. Shalom Aleichem, greetings to you all, as we say in the Syriac language. Barak Mora Bohotham Alayo, your eminences, excellencies, dear ladies and gentlemen, dear honorable guests. It is a truly great honor and pleasure to be here with you today. As I was mentioned, my name is Givergis Assis. I live in Holland, but I was born in the village called Arnas in Turabdin, where this saint also in the neighbor lived in southeast Turkey. For many years, I have seen many pictures and heard many stories from my spiritual father, Mariulius Yeshua Cicek. Maybe you know him in the past. He was the late metropolitan of the Syriac Orthodox Church in Central Europe. And I heard about our fellow brothers and sisters in India. They were all inspiring, I can assure you. What impresses us in Europe most about you and the stories about the profound love and passion for the Syriac faith, language, and cultural heritage. Our bishop in Holland, Mor Polycarpus Augin, Aydin, has given the humble blessings to the anniversary 1200th anniversary celebration of the Syriac migration to Kollam. Since I long desired to witness with my own eyes, I could not decline the kind request of my dear and beloved brother, Mr. Johnny Messo, the president of the World Council of the Arameans, Syriacs, to participate on his behalf this 1200th anniversary of West Asian migration to Kollam. Therefore, our president, who unfortunately could not make himself, requested me to extend the warm regards to the Tularsari, Manapurota, Taravat, and to all the esteemed organizers and attendees. The worldwide umbrella organization of the Arameans or Syriacs is indeed thankful for the kind invitation to join you today. Allow me therefore to seize this opportunity to thank Mr. Arun, his father, professor, his family, and all colleges who for their hard labor and gather us all today, including my wife, Maria, who is present here. As we look forward to contributing to this historical conference, I pray and wish to our Lord will bless each and all of our abundantly. Dear brothers and sisters, the World Council of Arameans joyfully decided to join you in this commemoration. You are the proud descendants of our Syriac Aramean family related to Marwan, Shabur, Ishom, who along with the bishop, Mor Shabur and Mor Afrad came to Kollam in the year 823. As we all gathered at this most beautiful Kalada St. Mary Church, let's honor together Mor Andraus Baba, who is a saint from the Aramean region in Turabdin, Beth Nahrin in the Middle East. I also praise the glorious Indian tradition of Aditi Devu Bhava, meaning guests are equivalent to God. This is the root of the Indian acceptance for the foreigners' plurality and tolerance and peace. I give also my gratitude to the Fenard,
ruler Ayan Atikal, who granted the West Asian Syrian Christians privileges, mention it in the Tarsipalla Chapet. In Syriac we say in the Trisat Shubho. In Greek it is Orthodox. I want also to thank the Indian government to their hospitality and warm welcome. To honor the request of the organizations, I would like to proceed now with a brief introduction about the Syriac Aramean people and the World Council of the Arameans Syriacs. As you know, our ancient glorious history does not start with the acceptance of the Christian faith by our ancestors nearly 2,000 years ago. Our great church fathers, who were at the same time learned men, teach us that we are the sons of Aram, the son of Sem, who was the son of Noah. They also teach us that our people languages used to be called Arameans and Aramaic, respectively, before we adapted original Greek name Syrian as a self-designation for our people, church, language, and cultural after the 4th century AD. In the meantime, I think they will show you some slides of our history. Indeed, our Aramean history is almost 3,500 years old and can be traced to the northeast Syria and southeast of Turkey in the region we started to call Turabdin, which is Aramaic for the mountain of the servants of God, owing to the many monasteries and churches that our ancestors founded in this part of the world. Actually, the Aramean people and the Aramaic language can boast a documented presence of more than 3,000 years in Turkey, Syria, Iraq, Lebanon. Therefore, we are indigenous, and as these 4 countries where throughout these ages we have lived in different rulers like Assyrians, Persians, Greeks, Romans, Arabs, Ottomans, and Turks. Both in the pre-Christian and post-Christian areas, the Arameans and the Aramaic language have contributed much to the world's civilization and culture. As you know, our Aramaic language was the lingua franca, the international language of the Middle East for almost 1400 years, until the Arabs replaced it with their Arabic language. But even then, when we lived under the rule of the Arabs, we were still able to contribute much to the society. For example, we have transmitted sciences such as medicine, philosophy to the Arabs, which helped to further development of human learning as knowledge. This, in turn, laid the foundation for the later cultural and intellectual movement in Europe, which led to the Renaissance and Enlightenment in the West. Speaking briefly about our home countries, I must say that we have suffered a lot, especially in the last centuries in the Middle East. Those nations have entered our ancestral homeland in the last centuries. This has led to the decimation and first destruction of our numerous ancient churches, monastery libraries, villages, especially between 1895 and 1930s. The following decades can also be characterized by oppression and systematic discrimination. In the early 60s, some Aramean immigrated to Europe to work as foreign workers and help rebuild European societies after the Second World War. Massive immigration waves followed after ongoing persecutions. Our people suffered again from the bloody fighting, and so many of our villages being evacuated in the 80s, still now. So we are forced to migrate to the West. As a result of these related factors and different genocides, a mass exodus of the Arameans from our ancestral lands had taken place. An exiled and stateless people has emerged, so that we currently live in a global diaspora. All the while, the Arameans have repeatedly been abandoned in the international community that does not pay heed to either voice or survival. Against such a background, our secular Aramean organizations came into existence in the diaspora countries outside of our original homelands to stand for the rights of the persecuted and marginalized people while trying to preserve our ancient identity. From our faith
language, culture, connection with the homeland. The World Council of the Arameans is one of the greatest organizations abroad, and it was in the beginning called SUA, now it is World Council of the Arameans, since 1983. It is a worldwide umbrella organization of the Aramean Syriac people. In 1999, the United Nations recognized the WCA as a non-governmental organization, as an NGO, and gave a special consultative status with the Economic and Social Council of the United Nations. The WCA consists of national bodies in Germany, Sweden, Netherlands, Belgium, Switzerland, Austria, and the United States of America, Australia, Syria, who represent local associations in their country. Our vision is to attain international visibility, recognition, and support for the Aramean people and Aramaic language. This is a prerequisite for our survival and equality in our homeland and diaspora. As a representative body for the Arameans, our mission is to ensure the future existence of the Aramean people and the Aramaic language. We have 5 focus ideas which we are focusing on activities. We are focusing on the identity, advocacy, diplomacy, networking, public relations, youth academy, and humanitarian and development aid. To give you an impression of our work, let me give you some achievement of the World Council of the Arameans. First of all, in 2001, in a cooperation with the Trans World Film Italia, the World Council of Arameans produced a beautiful multimedia set called The Hidden Pearl, the Syriac Orthodox Church and its ancient Aramaic heritage. India also features richly in these 3 DVDs and 3 richly illustrated books written by the renowned scholars at leading European universities. In 2006, the World Council of Arameans, its members, federations, and our church in Sweden launched the Aramaic-speaking satellite channel called SyrioSat to connect dispersed Aramean people worldwide. You can watch it online, and I'm humbled to be the current chairman of SyrioSat Committee in Holland. There is so much to say about the World Council of the Arameans and its activities or achievements, especially our current solar energy projects in the places like Homs, Aleppo in Syria are noteworthy projects to have launched recently. We invite you to check our website www.wca/ngo.org and to join our social media channels to follow our developments. If you wondered whether we accept anything from our fellow Syriac and Aramean brothers and sisters in India, well, first of all, we hope that you will never forget your blessed forefathers who migrated to India and built beautiful churches here, that you will proudly cherish your Aramean roots, and that you will pass on the memory and knowledge of our cultural heritage to your children. Secondly, inviting us today, historical event, is an excellent initiative to you, which you undertook, and we are again grateful for that, and we carry much lookward to our contribution in deepening the relationship, communication, connection, and cooperation with our people worldwide. We invite the members of the family who have Aramean ancestry and are interested in our history can be a member of the World Council of the Arameans. Thank you again for the kind invitation, and we wish you all the best in the future activities. Thank you for your attention. If you have any questions, remarks, suggestions, I look forward to engaging you further about your shared past and future. I will conclude my speech with a song. It is dedicated to Mor Andraus.
Docharo nocha moran draus Urko el beshama yo lana adar basla wothoch. May God bless you all with peace, love, and unity in the world. Thank you all. വേദിയിലുള്ള വിശിഷ്ട അതിഥികളെ, സദസ്സിലുള്ള സുഹൃത്തുക്കളെ, ഏറ്റവും അവസാനമാണെങ്കിലും 2 വാക്കുകൾ സംസാരിക്കാനുള്ള അവസരം തന്ന ഈ സഭ, ഈ കൂട്ടായ്മയുടെ ഭാരവാഹികളെ ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ്. കൂടാതെ പറയാനുള്ളത്, ഈ കൂട്ടായ്മയുടെ ഗുണം, ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരു 25 ഫാമിലി, ഒരു ഐഡിയൽ ഫാമിലി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കൂട്ടായ്മ ഇപ്പോൾ നിലനിന്ന് പോകുന്നുണ്ട്. അതിൽ ഒരംഗമാണ് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബം, ഞാൻ ഉൾപ്പെടുന്ന കുടുംബവും. അത് ഭംഗിയായ രീതിയിൽ 10-15 വർഷം കൊണ്ട് നടന്നു പോകുന്ന ഒരു സംഘടനയായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അതിൽ ആ കൂട്ടായ്മയിൽ ഞങ്ങൾ പ്രധാനപ്പെട്ട 3 ചടങ്ങുകൾ വാർഷികമായിട്ട് ആഘോഷിക്കാറുണ്ട്. അതിൽ ഗെറ്റ് ടുഗദർ, എല്ലാ ഫാമിലിയും കൂടി ആഘോഷിക്കുന്ന ഒരു ചടങ്ങുണ്ട്. അതിൽ ഓണം, വിഷു, അതുപോലെ ക്രിസ്മസ്, ന്യൂ ഇയർ, ഈ 3 ഫംഗ്ഷൻ നല്ല രീതിയിൽ ഞങ്ങൾ ആദരിച്ച് വരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ കൂട്ടായ്മയുടെ ആ ഗുണം ഞങ്ങൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അവസരമാണിത്. കൂട്ടായ്മയിൽ കൂടി തന്നെ ഞങ്ങൾ ചെയ്യാവുന്ന പല നന്മകളും ഉപകാരങ്ങളും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കുട്ടികൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ ചില സംഭാവനകൾ നൽകുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ രോഗികളായതും പാവപ്പെട്ട ആളുകൾക്കും വേണ്ടുന്ന സഹായങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ പരിധിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതിൻ്റെ എല്ലാം സൗഹൃദവും ഞങ്ങൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ആ ഗുണം ഞങ്ങൾ അറിയുന്നുണ്ട്. അതാണ് കൂട്ടായ്മയുടെ ഒരു ഗുണം. നിങ്ങൾ 1200 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തുടങ്ങിയ ഈ കൂട്ടായ്മ ഇത്രയും വിശാലമായി എത്തിച്ചേർന്നതിൽ വളരെയധികം അഭിനന്ദനങ്ങളുണ്ട്. അതോടൊപ്പം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഒരു കാര്യം മാത്രമാണ്. നിങ്ങളോടൊപ്പം കൂടെയുള്ള കൊച്ചു കുട്ടികളെ കൂടെ ഈ കൂട്ടായ്മയിൽ പ്രത്യേകം പങ്കെടുപ്പിച്ച് അവരുടെ നന്മകൾ കൂടി നിങ്ങൾ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം ഇപ്പോൾ നിലനിൽക്കുകയാണ്. നമുക്ക് ഇല്ലാതെ പോകുന്ന ഒരു സംഭവമാണത്. ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ നല്ല കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനുള്ള അവസരം നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് മേക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു പ്രധാന ഘടകം കൊച്ചു കുട്ടികളെ നല്ല രീതിയിൽ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഒരു സദസ്സോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ടോക്കോ നിങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് ഏറ്റവും നന്നായിരിക്കും. ഇല്ലെങ്കിൽ അവരെല്ലാം വഴിതെറ്റിപ്പോകാനുള്ള എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളും ചുറ്റുപാടുകളിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതെല്ലാം മാറ്റിയെടുക്കേണ്ട ഒരു കടമ നമ്മളുടെ ഉത്തരവാദിത്വം കൂടിയാണ്. അതാണ് എനിക്ക് പ്രത്യേകം പറയാനുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ കൊച്ചു കുട്ടികളിൽ നന്മ മാത്രം പറഞ്ഞുകൊള്ളുകയും ചീത്തയായ സ്വഭാവങ്ങളിൽ പോകാതിരിക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങളും അവരെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു ചുമതല നമുക്കുണ്ട്. അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. പിന്നെ പറയാനുള്ളത്, നമ്മളുടെ ഹിന്ദു പുരാണങ്ങളിലും ക്രിസ്ത്യൻ പുരാണങ്ങളിലും എല്ലാം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരേ കാര്യമാണ്. നമ്മളുടെ സാഹോദര്യം, അതുപോലെ സമത്വം, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പ്രത്യേകമായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എല്ലാത്തിലും അത് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെങ്കിലും പിന്നീട് ഇത് അവശേഷിക്കുന്നത് ഇതില്ലാതെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരവസരമാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഒഴിവാക്കണം. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ അങ്ങേയറ്റം പരിശ്രമിക്കണം എന്ന് മാത്രം ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Mr. Georgis Assis is now presenting a book on Aramean history called Hidden Pearls. ഹിഡൻ പേൾസ് എന്ന ഒരു പുസ്തകം ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇവിടെ സമ്മാനമായി ഇവിടുത്തെ ലൈബ്രറിയിലേക്ക് ഒരു മുതൽക്കൂട്ടായി നമുക്ക് നൽകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. I need to get my speech again. We have a special gift to the organization on behalf of the World Council of the Arameans. We would like to present the Hidden Pearl books, which tells us about the history of the Arameans, to keep our Tulasari Manapurata, excuse me for not pronouncing it good, Taravat Library, and invite the patron, Professor Babu Zakaria, to receive the books and the presents.
national flag, as it's mentioning also in the emblem. And this is the right red color of the Arameans. And we want also to be part of this unity with you all. And this is also for you. Thank you for your hospitality. Thank you for your welcome. Yeah. Yeah, please. Yeah. ഏറ്റവും വിലമതിപ്പുള്ള ഒരു സമ്മാനം സിറിയയുടേതായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ കുടുംബ സംഗമത്തിന് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും സന്തോഷത്തോടുകൂടി ഞാൻ സ്വീകരിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല, നമുക്ക് വായനയിലും ലോകഗതിക്ക് അനുസരിച്ച് നീങ്ങാനുള്ള ഒരു ഇത് തരത്തക്കോണം ഈ ഒരു സമ്മാനം നമുക്ക് ഒരു ലൈബ്രറി ഉണ്ടാക്കി ആ ലൈബ്രറിയിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണെന്നും ആ ബുക്സും അതുപോലുള്ള മറ്റു വായനാ സാധനങ്ങളും നാം വായിച്ച് ഇനിയും കൂടുതൽ വളരാനും കൂടുതൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ റിലേഷൻസ് ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യാനും സഹായിക്കട്ടെ ദൈവം എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. I promise on behalf of the Thulaseri Manappuram family that this will be a precious monument and that will be the first volume in our TPT Manappuram library. Thank you very much. May God help us to build on this so that our association and our Gutaima, as somebody used the right word, helps us grow in human understanding. May God bless you all. Thank you very much. ദൈവനാമം മഹത്വപ്പെടട്ടെ. ഈ വേദിയിൽ ഏറെ അലങ്കാരമായും നമുക്കൊക്കെ അനുഗ്രഹമായും ആയിരുന്ന പിതാക്കന്മാരും ഇപ്പോൾ ആയിരിക്കുന്ന വിശിഷ്ടാതിഥികളും സദസ്സിലായിരിക്കുന്ന എൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠരായ വൈദികർ, കല്ലടയിൽ ആരംഭിച്ച ഈ തുളശ്ശേരി മണപ്പുറത്ത്, അത് കൊല്ലത്ത് നിന്ന് ഇവിടെയും ഇവിടെ നിന്ന് കേരളത്തിൻ്റെ വിവിധങ്ങളായ ഭാഗങ്ങളിൽ അല്ല കേരളത്തിന് പുറത്തുമായൊക്കെയും ഈ കുടുംബങ്ങളിലെ തലമുറകൾ ആയിരിക്കുന്നു എന്നതിൽ വലിയ സന്തോഷം. രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ. ഒന്ന്, എവിടെയായിരുന്നാലും മൂട് മറക്കാതെ, നാട് മറന്നാലും മൂട് മറക്കാതെ നിലനിൽക്കുവാൻ ഒന്നേ ഇടയാകട്ടെ. രണ്ട്, പൂർവീകന്മാർ പരിശുദ്ധ ബാവ തിരുമനസ്സുകൊണ്ട് ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ, ആ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ പൂർവീകന്മാരുടെ സന്നദ്ധിയിൽ വന്നിട്ടുള്ള, അത് ആത്മീക പിതാക്കന്മാരായാലും പുറത്തുനിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള എല്ലാവരെയും, അത് നമ്മുടെ ഭാരത സംസ്കാരത്തിൻ്റേതാണെങ്കിലും നമ്മുടെ പൈതൃകമായും അവരെയെല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ തക്കവണ്ണം സാധിച്ചു. 330 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കല്ലടയിൽ വന്ന അന്ത്രയോസ് പിതാവിനെയും അന്ന് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പൂർവീകർ സ്വീകരിക്കുകയും താമസിക്കുവാനും ദൈവിക ശുശ്രൂഷകളൊക്കെ നിർവഹിപ്പാനുമൊക്കെ അവസരവും എല്ലാ സാധ്യതകളും നൽകി. അതുകൊണ്ട് കല്ലട എന്നറിയപ്പെടുന്നത് വല്യപ്പൂപ്പൻ്റെ പേരില്ല. അതുകൊണ്ട് കല്ലടയിൽ ഒരു വല്യപ്പൂപ്പനുണ്ട്, അത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു പിതാവാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധിക്കാത്തതായി ഒന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ട് ആ പിതാവിനെയൊക്കെ ഈ ദേശത്തിന് സംഭാവന നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം ആ പൂർവികർക്ക് സാധിച്ചുവെങ്കിൽ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ തലമുറയ്ക്കും അങ്ങനെ നല്ല വിശുദ്ധരെ, അല്ല നല്ല മനുഷ്യരെ സമൂഹത്തിന് നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം കൃപയാകട്ടെ. കല്ലട വലിയ പള്ളിയുടെ ആരാധനാ സമൂഹത്തിൻ്റെ എല്ലാ ആശംസകളും എല്ലാ പ്രാർത്ഥനകളും അനുഗ്രഹങ്ങളും നേരുന്നു. ഈ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക്, ഈ പെരുകിയ സംഗമത്തിന് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ ആശംസകളും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. വന്യവൈദികനോടുള്ള എല്ലാ നന്ദിയും സ്നേഹവും ഈ സമയത്ത് അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു. തുളശ്ശേരി മണപ്പുറത്ത് തറവാടിൻ്റെ കുടുംബചരിത്ര പ്രഭാഷണത്തിനായി ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസ് ബാംഗ്ലൂരിൽ പ്രൊഫസറായി സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഡോക്ടർ ജോയ് തോമസ് അവരെ വിനയപൂർവ്വം ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ഡോക്ടർ അശോക് വർഗീസ്, ചെയർമാൻ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ്, Mr. Givargis Aziz, representative of World Council of Arameans, and
Kollam Manappuram Tharavadinte President and Secretary, and Vanya Vaidikare, വേദിയിലും സദസ്സിലിരിക്കുന്ന വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ, my dear family members, വളരെ സ്വാദിഷ്ടമായ ഒരു ഫുഡ് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. തുളശ്ശേരി തറവാടിൻ്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി മെമ്പേഴ്സ് നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ആ ഭക്ഷണത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് ഇടയിലായിട്ട് അധികം നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് വളരെ ചുരുക്കത്തിൽ ഈ ഹിസ്റ്ററി ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. അധികവും നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. ഹിസ്റ്ററി ആരംഭിക്കുന്നത് 823 ആണ്ടിലാണ്. സെക്കൻഡ് സ്ലൈഡ്. ഇത് പല ചരിത്ര രേഖകളിലും കാണിക്കുന്നത് പല ഡേറ്റുകളാണ്. 822 ഒരു ഡേറ്റാണ്, 823 ഒരു ഡേറ്റാണ്, അത് 889 വരെയും കാണിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മൾക്ക് ഇന്നറിയാം ഇത് 823 AD നമ്മുടെ പൂർവികർ ഇവിടെ കൊല്ലത്ത് വന്നതെന്ന് നമുക്കിന്നറിയാം. നാഗമയ്യയുടെ ട്രാവൻകൂർ സ്റ്റേറ്റ് മാനുവലിൽ 822 ആണ്ടിൽ നമ്മുടെ പൂർവികർ ഇവിടെ വന്നു. 802 വർഷം കഴിഞ്ഞ് അവർ വന്ന് 2 വർഷം കഴിഞ്ഞ് 824 കൊല്ലവർഷം ആരംഭിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇന്ന് നമുക്കറിയാം കൊല്ലവർഷം ആരംഭിച്ചത് 825 ആണ്ടിലാണ്. അന്നേരം അത് വെച്ച് നമ്മൾ ബാക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ 823 വന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അതുപോലെ വേറെയും ഹിസ്റ്റോറിയൻസ് അവരുടെ ബുക്കുകളിൽ, പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബുക്കുകളിൽ ഈ 823 ആണ്ട് വളരെ സ്ഥിരീകരിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. MGSൻ്റെ ബുക്കിൽ പെരുമാൾസ് ഓഫ് കേരള എന്ന് പറഞ്ഞ ബുക്കിലും ഈ 823 ആണ്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ പ്രൊഫസർ പയസ് മലയക്കണ്ടത്തിൽ JNU ജവഹർലാൽ നെഹ്റു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ പ്രൊഫസറായിട്ട് റിട്ടയർ ചെയ്ത കത്തോലിക്ക ചർച്ചിലെ ഒരു വൈദികനാണ്. പുള്ളി ഒരു ഹിസ്റ്ററി പ്രൊഫസർ കൂടിയായിരുന്നു. പുള്ളിയുടെ പല ആർട്ടിക്കിൾസിലും, ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ലിറ്റററി പബ്ലിക്കേഷൻസിലും, ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ജേർണൽസിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ആർട്ടിക്കിൾസിലും, പുള്ളിയുടെ തന്നെ പല പുസ്തകങ്ങളിലും ഈ 823 ആണ്ടാണ് സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇത് 823 ആണ്ടിൽ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ പൂർവികർ ഇവിടെ കൊല്ലത്ത് വന്നിരുന്നത്. ഇവർ വന്നപ്പോൾ അവരുടെ കൂടെ കൊണ്ടുവന്ന കുരിശാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പേർഷ്യൻ ക്രോസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വളരെ പ്രസിദ്ധമായ ക്രോസ് നമ്മൾ പല സ്ഥലങ്ങളിലും കാണുന്നത്. നമ്മുടെ മുൻപിലോ ഇത് വിളക്ക് കൊളുത്താനും നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചത് സെയിം ക്രോസാണ്, പേർഷ്യൻ ക്രോസ് എന്ന് പറഞ്ഞ്. പക്ഷേ ഇത് സെൻറ്റ് തോമസ് ക്രോസ് എന്നും പറഞ്ഞ് വളരെ പ്രസിദ്ധമായ, വളരെ ദേ ആർ ട്രൈ ടു മേക്ക് ഇറ്റ് ഫേമസ് സിറിയൻ സെൻറ്റ് തോമസ് ക്രോസ്. നമുക്കൊരു സ്റ്റാമ്പും ഈ ക്രോസിൻ്റെ ഇതിൽ ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെൻറ് ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അതൊരു തെറ്റായ ഒരു ഇതായിരുന്നു. സെൻറ്റ് തോമസ് അന്ന് AD 52 വരുമ്പോൾ ഒരു ക്രോസ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല. അന്ന് ക്രോസ് എന്നുള്ള ഒരു സങ്കല്പം ക്രിസ്ത്യൻസിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാനില്ലായിരുന്നു. അന്ന് ഫിഷായിരുന്നു ക്രിസ്ത്യൻസിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് സെൻറ്റ് തോമസ് ക്രോസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു തെറ്റായ ഒരു പഠിപ്പീരാണ്. പ്രോബ്ലി സെൻറ്റ് തോമസ് മൗണ്ട്, ചെന്നൈയിലുള്ള സെൻറ്റ് തോമസ് മൗണ്ടിൽ ഒരു സെയിം ക്രോസ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ നിന്ന് വന്നതായിരിക്കാനാണ് വഴിയുള്ളത്. ഇങ്ങനെയുള്ള ചില തെറ്റായ ധാരണകളും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുണ്ട്. അതുകൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോകുന്നേ ഉള്ളൂ. ഇവർ കൊണ്ടുവന്നതാണെന്ന് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ കടമറ്റ ചർച്ചിൽ, നമ്മുടെ ഓർത്തഡോക്സ് ചർച്ചിന് മധുബായിൽ ഉള്ള ഇതുപോലുള്ള ഒരു കുരിശിൻ്റെ ശിലാഫലകത്തിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നുണ്ട്: നിനവയിൽ നിന്നും അഴകുള്ള പക്ഷിയായ ഞാൻ ഈ രാജ്യത്ത് വന്നിരിക്കുന്നു. മാർ സബോർ എഴുതി മാപ്പരുളുന്ന പരിശുദ്ധ മശിക പീഡയിൽ നിന്നും പരിരക്ഷിച്ചവനായ ഞാൻ. ഇതാണ് ആ കുരിശിൻ്റെ ശിലാഫലകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് 2 കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി. ഇത് നിനവേ നിന്ന് വന്നവരാണ് ഇത് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇതിന് നിനവേ ക്രോസ് എന്നാണ് ആക്ച്വലി ഇത് പറയേണ്ടത്. പേർഷ്യൻ ക്രോസ് ഒരു ജനറിക് പേരാണെങ്കിൽ ഇത് നിനവേ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നതുകൊണ്ട് ഇത് നിനവേ ക്രോസ് എന്നാണ് ആക്ച്വൽ നെയിം ഇതിന് പറയേണ്ടത്. ഈ ക്രോസിന് ഇന്ന് നമ്മൾ പേർഷ്യൻ ക്രോസ്, സെൻറ്റ് തോമസ് ക്രോസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നു. അത് മാർ സബോർ ആണ് ഇത് കൊണ്ടുവന്നതെന്നും ഈ ശിലാഫലകത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും.
ഇതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നമ്മുടെ പൂർവികർ ഇറാഖിലുള്ള നിനവേ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വന്നത്. ഇന്ന് നിനവേക്ക് പറയുന്ന സ്ഥലം മൊസൂൽ എന്നാണ്. ഇത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വളരെയധികം കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ്. ഈ ISIS-ൻ്റെ ഒരു സമയത്ത് വളരെയധികം നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് മൊസൂൽ എന്നുള്ളത്. നിനവേ എന്നായിരുന്നു അതിൻ്റെ പഴയ കാലത്തുള്ള പേര്. അന്ന് വന്നത് മറുവാൻ ഷബൂർ ഈസോ എന്ന പ്രാമാണിക വ്യക്തിയുടെ കൂടെ വന്ന 2 ബിഷപ്പ്മാർ, മാർ സബോറും മാർ പ്രോത്തും. മാർ പ്രോത്തിന് മാർ പിറോസ് എന്നും മാർ അഫ്രോത്ത് എന്നും രേഖകൾ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതെല്ലാം ഒരു പേര് തന്നെയാണ്. അന്നേരം അവരുടെ കൂടെ വന്ന ബിഷപ്സ് മാർ സബോറും മാർ പ്രോത്തുമാണ്. നിനവയിൽ നിന്ന് വന്നു. നിനവയിലെ മോർ മത്തായി ദൈറ, മൂന്നാമത്തെ സ്ലൈഡ് കാണിച്ചു. ഇവിടെ ഞാൻ മാപ്പ് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. മൊസൂൽ എവിടെയാണെന്ന് ഓൾമോസ്റ്റ് മുകളിലായിട്ട് അവിടെ മൊസൂലിൽ മാർ മത്തായി ദൈറ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ദൈറയിലെ അന്തേവാസികളായിരുന്നു ഈ 2 ബിഷപ്പ്മാരും. പക്ഷേ അതിനടുത്ത് തന്നെ ഉള്ള ഒരു അടുത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിസിബിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് വേറെ മോർ ഔഗൻ മൊണാസ്ട്രി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ദൈറായും ഉണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ നിന്നുമാണ് ഈ 2 പേരും വന്നതെന്ന് ഒരു ചരിത്രരേഖയുണ്ട്. എസ്പെഷ്യലി ഡോക്ടർ സാറ നൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇംഗ്ലണ്ടിലുള്ള ഒരു ഹിസ്റ്റോറിയൻ അതാണ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് രണ്ടും ശരിയാണ്. മോർ മത്തായി ദൈറയിലെ മെമ്പേഴ്സും ആയിരുന്നു, മോർ ഔഗൻ മൊണാസ്ട്രിയിലെ മെമ്പേഴ്സുമായിരുന്നു ഇവർ 2 പേരും. കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മൾ അന്നത്തെ ചരിത്രം പഠിച്ചാൽ ഈ സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം പേർഷ്യൻ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ കീഴിലായിരുന്നു മിക്കവാറും ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഒരു സമയത്ത് ഈസ്റ്റ് റോമൻ എംപയറും പേർഷ്യൻ എംപയറും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധത്തിൻ്റെ സമയത്ത് ഈ മൊണാസ്ട്രീസ് 2 പേരുടെയും അധീനത്തിൽ വരികയും മോങ്സ് എല്ലാം ഒരു മൊണാസ്ട്രിയിൽ നിന്ന് മറ്റേ മൊണാസ്ട്രിയിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ഈ 2 മോങ്സും ഈ 2 സ്ഥലത്തും താമസിച്ചിരുന്നവരായിരിക്കാം. അങ്ങനെയാണ് ഹിസ്റ്ററി ഈ 2 പേരിലും 2 മൊണാസ്ട്രിയുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്ത് വരുന്നത്. സോ നമുക്കിന്നറിയാം മോർ മത്തായി ദൈറയിൽ നിന്നാണ് ഈ മോങ്സ് കേരളത്തിൽ കൊല്ലത്ത് വന്നത് എന്ന് പറയാം. മോർ ഔഗൻ മൊണാസ്ട്രിയും ശരിയാണ്. കാരണം വെച്ചാൽ അവർ കുറച്ച് നാൾ അവിടെ താമസിച്ചിരുന്നിരിക്കാം. പിന്നെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഐ എം ജസ്റ്റ് ടൈം ലൈൻ പറയുന്നതിൽ നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 849 AD ആണ്. അന്നാണ് നമ്മുടെ ഈ സമുദായത്തിന് ഇവിടുത്തെ ലോക്കൽ രാജാവ് അയ്യനടികൾ തിരുവടികൾ തരിശപ്പള്ളി ചേപ്പടെന്ന് പറഞ്ഞ് ചില പദവികൾ ഒരു ചെമ്പോലയിൽ എഴുതി കൊടുത്തത്. ഇതിപ്പോൾ കോട്ടയം ദേവലോക അരമനയിലും തിരുവല്ലയിലുള്ള പുലാത്തീൻ അരമനയിലും കുറേ ചെപ്പോടുകൾ തിരുവല്ലയിലും കുറച്ച് കോട്ടയത്തും സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. അതിപ്പോഴും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അതിൻ്റെ വളരെ ഹൈ ക്വാളിറ്റി ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ് റീസെൻ്റ്ലി എടുത്ത് നമ്മുടെ ഇൻ്റർനെറ്റിൽ ഇപ്പോൾ അവൈലബിളാണ്. ഇത് UK ഡീമോൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഒരു പ്രൊഫസർ എലിസബത്ത് ലാംബോൺ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്രൊഫസർ അവരുടെ ഒരു UK ഗവൺമെൻറ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഒരു വലിയ പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇവിടെ നിന്നും പ്രൊഫസർ കേശവൻ വെളുത്താട്ടും പ്രൊഫസർ രാഘവാര്യറും കൂടി ആ ടീമിലെ അംഗങ്ങളായിരുന്നു. അവരിവിടെ വന്ന് കോട്ടയത്ത് വന്ന് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഹൈ ക്വാളിറ്റി ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ് എടുത്ത് ഇന്ന് അവൈലബിളാണ്. അത് ഞാൻ കാണിക്കുന്നതാണ്. സ്ലൈഡ് 4 കാണിച്ചു. ഇത് മോർ മത്തായി ദൈറയുടെ ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫാണ്. 6 ഇവർ കൊല്ലത്ത് വന്ന അന്ന് എവിടെ വന്നു സെറ്റിൽ ചെയ്തെന്നുള്ളതിന് ഒരു ഏകദേശ ഐഡിയ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഇപ്പോൾ കൊല്ലത്തിൻ്റെ ആ ഭാഗം നോക്കിയാൽ തെങ്കശ്ശേരി മുൻപും വർക്കല മുൻപിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ളൊരു സ്ഥലത്തായിരിക്കും ഇവർ വന്നിരിക്കുന്നത്. അവിടെ നിന്ന് പിൽക്കാലത്ത് അവർ തേവള്ളി സ്ഥലത്തേക്ക് മാറി സെറ്റിൽ ചെയ്ത് അവിടെ നിന്നാണ് ഈ കല്ലട പ്രദേശത്തേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അതുപോലെ വേറൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മൈൽ സ്റ്റോൺ ഈ കുടുംബത്തിൻ്റേതായിട്ട് നമുക്ക് അവകാശപ്പെടാൻ പറ്റുന്നത് കൊല്ലവർഷം എന്ന കലണ്ടർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതിനെ പറ്റിയാണ്.
825 ഈ കലണ്ടർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ചിങ്ങമെന്ന് പറയുന്നത് അന്ന് കേരളത്തിലെ ഈ സ്ഥലങ്ങളിൽ തമിഴ് ആണല്ലോ അധികവും സംസാരിച്ചത്, തമിഴ് കലർന്ന മലയാളം. ചിങ്ങം എന്നുള്ളത് സിംഹം എന്ന് വന്ന ഒരു വാക്കാണ്. സിംഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിയോ എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ കലണ്ടറിലുള്ള ഇവരുടെ മിഡിൽ വെസ്റ്റ് ഏഷ്യൻ കലണ്ടറിൽ അവർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന വാക്ക് ലിയോയ്ക്ക് ഇക്വലൻ്റായിട്ട്. അങ്ങനെയാണ് ലിയോയിൽ നിന്ന് സിംഹം വന്നു. ലിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിംഹം എന്നാണ്. സിംഹത്തിൽ നിന്ന് ചിങ്ങം വന്നു. അതുപോലെ വെർജിനിൽ നിന്ന് വിർഗോ, കന്യക, കന്നി, അങ്ങനെ ഓരോ മാസത്തിൻ്റെയും പേരുകൾ ഈ വെസ്റ്റ് ഏഷ്യൻ അവരുപയോഗിച്ചിരുന്ന കലണ്ടറിൽ നിന്ന് ലോപിച്ച് വന്ന വാക്കുകളാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കൊല്ലവർഷം എന്ന് പറയും. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത് നമ്മളുടെ പൂർവികന്മാർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ഒരു കലണ്ടറാണ്. അങ്ങനെ ഓൾമോസ്റ്റ് 400 years അവർ കൊല്ലത്ത് ഈ തേവള്ളിക്കും ഇപ്പോഴുള്ള ജോനകപുരം ഇടയ്ക്ക് അവർ സെറ്റിൽ ചെയ്തിരുന്നു. അവിടെ നിന്നും അവർ പിന്നീട് ചോള ചേര സാമ്രാജ്യത്തിന് തമ്മിലുള്ള യുദ്ധത്തിന് മൂലമായിട്ട് അവരവിടെ നിന്നും പലായനം ചെയ്ത് ഇവിടെ കല്ലട, വെസ്റ്റ് കല്ലടയിൽ വന്ന് സെറ്റിൽ ചെയ്ത് ഇവിടുത്തെ കോയിക്കൽ തമ്പുരാക്കന്മാർ അവർക്ക് അവരുടെ സ്ഥലം അലോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് അവിടെ സെറ്റിൽ ചെയ്ത് അവിടെ താമസിച്ചു. അവിടെ നിന്നും വീണ്ടും പിന്നെ പല ബ്രാഞ്ചസായിട്ട് കേരളത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലായിട്ട് നമ്മൾ ചിതറിപ്പോയി. ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഏതായാലും ഒരുമിച്ച് ഇന്ന് വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇതൊരു നല്ല സുദിനമാണല്ലോ. നമ്മൾ 1200 വർഷത്തിൻ്റെ വാർഷിക ആഘോഷിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണല്ലോ. നമുക്കിങ്ങനെ ഒത്തുകൂടാൻ സഹായിച്ച ദൈവത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകളെ ചുരുക്കുന്നു. വളരെ ചുരുക്കി ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഇതിന് വളരെ എലാബറേറ്റായിട്ട് പറയാനുള്ള പല കാര്യങ്ങളുമുണ്ട്. അത് പിന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയത്ത് അലോയും നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. അടുത്തതായി ആശംസ അർപ്പിക്കാനായി അഡ്വക്കേറ്റ് KG ജോസഫ്, സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റി മെമ്പർ, തുളശ്ശേരി മണപ്പുറത്ത് തറവാട്, പ്രസിഡന്റ്, മുക്കത്ത് കുടുംബം, ചെങ്ങന്നൂർ ആൻഡ് റിട്ടയർഡ് സെയിൽസ് ടാക്സ് കമ്മീഷണർ, അദ്ദേഹത്തിനെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. വേദിയിൽ ഉപവിഷ്ടരായിരിക്കുന്ന വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ, തുളശ്ശേരി മണപ്പുറം കുടുംബയോഗത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന വിശ്വാസികളുടെ സമൂഹമേ, ഏവർക്കും ദൈവനാമത്തിൽ വന്ദനം. പൂർവികരെ സ്മരിക്കുക, ഓർക്കുക, അവരുടെ പാതകളെ പിന്തുടരുക എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും ശ്ലാഘനീയമായ ഒരു കാര്യമാണ്. കാരണം ഇന്ന് ത്രോ എവേ സംസ്കാരം നിലനിൽക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് വെളിച്ചം തന്ന, നമ്മളെ പാതകളെ മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി പ്രയത്നിച്ച ഈ 1200 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വെസ്റ്റ് ഏഷ്യയിൽ നിന്ന് കല്ലടയിലേക്ക് കടന്നു വന്ന ആ മഹത് വ്യക്തികളെ ഓർക്കുന്നത് ഏറ്റവും അഭിനന്ദനമായ കാര്യമാണ്. ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രസിഡന്റ് ജോൺ ഫിലിപ്പിനോടൊപ്പം ഇതിൻ്റെ മുഖ്യ രക്ഷാധികാരി പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രൊഫസർ ബാബുസക്കെ അവർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ ഭാരവാഹികളെയും പ്രത്യേകമായി അഭിനന്ദിക്കുന്നു. നമുക്കറിയാം, ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ മകൻ അപ്പനെ നിഗ്രഹിക്കുന്ന, മകൻ അമ്മയെ പീഡിപ്പിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ, മകൾ അമ്മയെ നിന്ദിക്കുന്ന, മരുമകൾ അമ്മയെ തിരസ്കരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ സ്നേഹത്തിൻ്റെ വക്താക്കളായി, കുടുംബത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന വ്യക്തികളായി നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും തീരണമെന്നുള്ളതാണ് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇപ്രകാരം ഈ ചടങ്ങ് സംഘടിപ്പിച്ച എല്ലാ വ്യക്തികളെയും അഭിനന്ദിക്കൊപ്പം തന്നെ പൂർവ്വപിതാക്കന്മാർ കാട്ടിത്തന്ന പാത മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ നമ്മളാൽ കഴിയുന്ന പ്രയത്നങ്ങൾ നമ്മൾ നടത്തണമെന്ന് മാത്രം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് സർവ്വവിധ മംഗളങ്ങളും ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന് നേർന്നുകൊണ്ട് ചെങ്ങന്നൂർ മുക്കത്ത് കുടുംബയോഗ പ്രസിഡന്റ് എന്ന നിലയിൽ സർവ്വവിധ മംഗളങ്ങൾ നേരുന്നു. ദൈവം നമ്മളെ ഏവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നന്ദി. അടുത്തതായിട്ട് പ്രൊഫസർ K. പൗലോസ്, പ്രസിഡന്റ്, മൂവാറ്റുപുഴ വെട്ടിക്കാമറ്റം കുടുംബാംഗം, റിട്ടയർഡ് പ്രൊഫസർ, MA കോളേജ് കോതമംഗലം, അദ്ദേഹത്തെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. സ്റ്റേജിലും സദസ്സിലും ഇരിക്കുന്ന വിശിഷ്ട വ്യക്തികൾക്ക് എൻ്റെ വിനീതമായ നമസ്കാരം. മൂവാറ്റുപുഴ ബേസ്ഡായിട്ടുള്ള വെട്ടിക്കാമറ്റം ശാഖയിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത്.
ഇവിടെ വരുവാനും സിറിയൻ കുടിയേറ്റത്തിൻ്റെ 1900 വാർഷിക ആഘോഷങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ സാധിച്ചതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. ഈ കൂട്ടായ്മയെപ്പറ്റിയും ഇതിൻ്റെ ചരിത്രത്തെപ്പറ്റിയെല്ലാം വളരെ വിശദമായിട്ട് ഇതുവരെയുള്ള ആൾക്കാർ എല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. സമയം വളരെ കൂടുതലായി, അതുകൊണ്ട് ഇതിനകത്ത് കൂടുതലായിട്ട് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ലെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊരു മീറ്റിംഗ്, ഈ സിറിയൻ കുടിയേറ്റത്തിൻ്റെ ഈ ആഘോഷം, ഇത് നമ്മളെ ചരിത്രം പഠിക്കുന്നതിനെ കുറച്ച് ഉത്സാഹിപ്പിക്കും. നമ്മളും നമ്മുടെ പൂർവികരുടെ ചരിത്രം അത് കൂടുതൽ പഠിക്കുന്നതിനും അത് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും ഒരു കാരണമായി തീരുകയാണ് ഇതേമാതിരിയുള്ള സമ്മേളനങ്ങൾ. ഈ ചരിത്രം മുഴുവൻ ഡയറക്ടറിയിലെല്ലാം എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മളാരും അധികം മെനക്കെട്ട് അതൊന്ന് വായിക്കുകയോ പഠിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഇതേമാതിരിയുള്ളൊരു സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാവുകയും നമ്മളത് കൂടുതൽ അതിനോട് പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സമയം ചിലവഴിക്കുകയും ചെയ്യും. കൂടുതലായിട്ടൊന്നും തന്നെ പറയുവാനില്ല. ഇതേമാതിരി ഒരു വിപുലമായിട്ടുള്ളൊരു മീറ്റിംഗ് സംഘടിപ്പിച്ച് ഒരു നല്ല രീതിയിൽ നടത്തി ഇതിൻ്റെ സംഘാടകർ അഭിനന്ദനം അർഹിക്കുന്നു. ഞാനും വെട്ടിക്കാമറ്റം കുടുംബ ശാഖയ്ക്ക് വേണ്ടി അവർക്ക് അഭിനന്ദനങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ അവസരം ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് നമസ്കാരം. അങ്ങയുടെ വാക്കുകൾക്കായി നന്ദി സമർപ്പിക്കുന്നു. ഡോക്ടർ മനു ഉമ്മൻ, സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റി മെമ്പർ ഓഫ് തൊളശ്ശേരി മണപ്പൂർ തറവാട്, റിട്ടയർഡ് പ്രിൻസിപ്പൽ, സെൻറ്റ് സിറിൽസ് കോളേജ് അടൂർ, സെൻറ്റ് മേരീസ് കോളേജ് ഫോർ വുമൻ, തിരുവല്ല. ഡോക്ടർ മനു ഉമ്മനെ അവരുടെ ഈ അവസരത്തിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ഒരു വാക്കിൽ അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് ദയവായി അപേക്ഷിക്കുന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ട ബാബു സക്കറിയ സാറ്, കുടുംബയോഗത്തിൻ്റെ പ്രസിഡൻറ്റ് ജോൺ ഡാനിയൽ അച്ചായൻ, സെക്രട്ടറി, വേദിയിൽ സദസ്സിലും ഇരിക്കുന്ന ബഹുമാന്യരെ, ഞാൻ മണലേൽ കുടുംബയോഗം, മാന്നാർ മണലേൽ കുടുംബയോഗത്തെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്താണ് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെയൊരു ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനും പ്രത്യേകിച്ച് ഈ തുളശ്ശേരി മണപ്പുറത്തെ തറവാടിൻ്റെ സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനുമൊക്കെ ദൈവം തന്ന അവസരത്തെ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു. രണ്ട് തരത്തിൽ ഈ സമ്മേളനം വളരെയേറെ കൗതുകമുണർത്തുന്നതും അതേസമയം പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നതുമാണ്. ഒന്ന്, നമ്മൾ എവിടെ നിന്ന് പോയോ അവിടെ ഒന്നിച്ചു കൂടുവാൻ തക്കവണ്ണം, നമ്മുടെ ശാഖാ കുടുംബങ്ങൾക്കെല്ലാം ഒന്നിച്ചു കൂടുവാൻ തക്കവണ്ണം തുളശ്ശേരി മണപ്പുറത്ത് തറവാട് ചാരിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റി നടത്തുന്ന സേവനങ്ങളെ മുക്തകണ്ഠം പ്രശംസിക്കുന്നു. അതിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ അമരക്കാരെ പ്രത്യേകമായി അഭിനന്ദിക്കുകയും ആശംസകൾ അർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. രണ്ടാമത്, ഈ ഒരു പ്രത്യേകമായ ചടങ്ങ് ഇന്ന് സംഘടിപ്പിച്ച് കേരളത്തിന് വെളിയിൽ നിന്നും അതേപോലെ തന്നെ ഈവൻ ഇന്ത്യക്ക് വെളിയിൽ നിന്നും ആളുകളെ വിളിച്ചു വരുത്തി നമ്മുടെ ഒരു ഗ്ലോറിയസ് ട്രഡീഷനെക്കുറിച്ച് നമ്മളെ അവബോധം തരുവാൻ തക്കവണ്ണം ഈ സംഘാടക സമിതി ശ്രമിച്ചു എന്നുള്ളതും പ്രത്യേകമായി സന്തോഷം ഉളവാക്കുന്നതാണ്. അതിനായി പ്രത്യേകമായി സംഘാടക സമിതിയോടുള്ള പ്രത്യേകമായ നന്ദി ഞങ്ങൾ ഈ അവസരത്തിൽ അറിയിക്കുന്നു. ഈ മീറ്റിങ്ങിനും ഈ തറവാട് ചാരിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റിക്കും മണലേൽ കുടുംബയോഗത്തിൻ്റെ ഇന്ന് അവിടെ നിന്ന് ഏകദേശം 20 പേര് ഇതിൽ സംബന്ധിക്കുന്നുണ്ട്. അവരുടെ എല്ലാം പേരിലും കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ പേരിലുമുള്ള എല്ലാവിധ ആശംസകളും നടന്നുകൊണ്ട് നിർത്തട്ടെ. നന്ദി, നമസ്കാരം. നന്ദി ഡോക്ടർ മനു ഉമ്മൻ. DJ ജോൺസൺ, വൈസ് പ്രസിഡന്റ്, തുളശ്ശേരി മണപ്പുറ തറവാട്, റിട്ടയർഡ് AEO ആൻഡ് അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ അറ്റ് HHMM B.Ed കോളേജ്, സെൽഫ് ഫിനാൻസ് അടൂർ. അദ്ദേഹത്തെ ആശംസയ്ക്കായി ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകളിലൂടെ. വേദിയിൽ ഇരിക്കുന്ന വൈദിക ശ്രേഷ്ഠരെ, വേദിയിലും സദസ്സിലും ഇരിക്കുന്ന വിശിഷ്ടാതിഥികളെ, തുളശ്ശേരി മണപ്പുറത്ത് കുടുംബാംഗങ്ങളെ, വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ തരുന്ന കുടുംബാംഗങ്ങളെ, നമ്മൾ രാവിലെ മുതൽ തുളശ്ശേരി മണപ്പുറ കുടുംബത്തിൻ്റെ 1200ാമത് വാർഷികത്തിൻ്റെ പരിപാടികൾ ഏതാണ്ട് അവസാനിക്കുകയാണ്. ഇതിൻ്റെ ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ച് ഇവിടെ ജോയ് സാർ സൂചിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു. AD 825 കൊല്ലത്ത് എത്തിയ നമ്മുടെ മരുവൻ സാമൂറിശയുടെ കൂടെ കൊല്ലത്തെത്തി മാർഫോത് മേൽപ്പട്ടക്കാരുടെ ഒപ്പം എത്തിയവർക്ക്
തിരുവിതാംകൂർ രാജാവിൻ്റെ പ്രത്യേക തരിസാപ്പള്ളി ചെപ്പേഴിൻ്റെ കൽപ്പനയിലൂടെ അവിടെ വാസം ഉറപ്പിക്കുകയും ആ കൊല്ലത്ത് വാസം ഉറപ്പിച്ച വലിയ കോയിക്കൽ തറവാടിൽ നിന്നും ഏതാണ്ട് 700 കൊല്ലങ്ങൾക്ക് ശേഷം AD, അതായത് 16-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ കല്ലടയിൽ എത്തിച്ചേരുകയും കല്ലടയിൽ വന്ന് കല്ലടയിലെ തുളശ്ശേരി മണപ്പുറത്ത് തറവാട് സ്ഥാപിച്ച്, ഈ കല്ലട വലിയ പുള്ളി തുളശ്ശേരി മണപ്പുറത്ത് തറവാടുകാരാണ് സ്ഥാപിച്ചത്. അങ്ങനെ ഈ തറവാട്ടിൽപ്പെട്ട 24 തലമുറപ്പട്ടക്കാരും ആ കാലഘട്ടത്തിലെ പൂർവികരും കുടികൊള്ളുന്ന ഈ മണ്ണിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കല്ലടയുമായിട്ട് കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് വളരെ അഭേദ്യമായ ബന്ധമുണ്ട്. അത്ര ദീർഘകാലം ഈ കല്ലടയിൽ വസിച്ചിരുന്ന വിവിധ നമ്മുടെ പൂർവികരെ വിവിധ കാലഘട്ടങ്ങളിലായി കേരളത്തിൻ്റെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് മാറി താമസിക്കുകയും അങ്ങനെ കേരളത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം തുളശ്ശേരി മണപ്പുറത്ത് കുടുംബത്തിൻ്റെ 15 ശാഖകളും ഉപശാഖകളുമായി വളരെ വലിയ കുടുംബമായി വളർന്നു കഴിഞ്ഞു. ഇന്ന് ഏതാണ്ട് 12,500 13,000 അംഗങ്ങളുള്ള ഒരു വലിയ ശാഖയായി മാറുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ 17-ാം നൂറ്റാണ്ട് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലേക്ക് വന്ന മാർ അന്ത്രോസ് ബാവയെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുകയും പള്ളിമേട സ്ഥാപിച്ച് അവിടെ നമ്മൾ വാസം ഉറപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ പള്ളിയായിരുന്നത് അവസാനത്തെ പട്ടക്കാരനായിരുന്ന 24-ാം തലമുറ പട്ടക്കാരൻ മണപ്പുറത്തച്ഛൻ്റെ കാലത്താണ് സഭയ്ക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കുകയും അങ്ങനെ സഭ ഇപ്പോൾ അത് സെൻറ്റ് മേരീസ് ഓർത്തഡോക്സ് പള്ളി എന്നുള്ള രീതിയിൽ വളരെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഈ പള്ളിയോട് അഭേദ്യമായ ബന്ധമുണ്ട്. ആ ബന്ധം കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ പള്ളിയോട് ചേർന്ന് തന്നെ നമുക്കൊരു ട്രസ്റ്റ് സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. ആ ബന്ധം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് എല്ലാ വർഷവും നമ്മളിവിടെ കൂടുന്നുണ്ട്. ഈ കോവിഡ് കാലഘട്ടമായതുകൊണ്ട് 2-3 വർഷം കൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഗ്യാപ്പുണ്ടായി. ഈ സമയത്ത് നമ്മുടെ വിവിധ ശാഖകളിൽ നിന്ന് എത്തിച്ചേർന്ന ഒരു വലിയ സമ്മേളനം വിവിധ പരിപാടികളിലൂടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. ഈ എത്തിച്ചേർന്ന ഈ സമ്മേളനത്തിന് എല്ലാവിധമായ ആശംസകളും അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Now it's time to wind up our program with vote of thanks. It's our pleasure to welcome Sri Jacob Matthew, Secretary of Tulasheri Manapura Tharwad, for vote of thanks. സമയം വളരെ അതിക്രമിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നേരിട്ട് തന്നെ എൻ്റെ കർത്തവ്യത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. ഇന്ന് ഇങ്ങനൊരു മീറ്റിംഗ് ഇവിടെ നടത്തുവാൻ ദൈവം നമ്മളെ ഇടയാക്കി. നല്ല കാലാവസ്ഥയൊക്കെ ദൈവം നമുക്ക് അനുവദിച്ചു തന്നു. നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ച പ്രകാരം അതിഥികൾ ഏറെക്കുറെ നല്ല രീതിയിൽ അതിഥികൾ തന്നെ എല്ലാം എത്തി. എല്ലാവരോടും ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു. ഇത് എല്ലാം സാധ്യമാക്കി തന്ന ദൈവത്തിനോടാണ് എനിക്ക് ആദ്യം നന്ദി പറയാനുള്ളത്. കഴിഞ്ഞ 2-3 മാസമായി നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ദൈവം ഇന്ന് സഫലമാക്കി. ഏതാനും നിമിഷം മുമ്പ് തന്നെ ഒരു അച്ഛനോട് പറഞ്ഞു, ഇത് വളരെ ഒരു പ്രാർത്ഥന ഇതിൻ്റെ പുറകിലുണ്ടെന്നുള്ളത്. അത് വളരെ സത്യമായ കാര്യമാണ്. എല്ലാവരുടെയും കൂട്ടായ പ്രവർത്തനവും പ്രാർത്ഥനയുമാണ് ഇത് ഇത്രയും ഭംഗിയായി തീരാനിടയാകും. ഇന്നത്തെ ഈ മീറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഉദ്ഘാടന സമ്മേളനത്തിന് അധ്യക്ഷത വഹിച്ച അഭിമന്യ തോമസ് സാമുവൽ തിരുമേനി നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഇവിടെ വന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം വളരെ നേരം അദ്ദേഹം ചെലവഴിച്ചു. ആ തിരുമേനിയുള്ള നന്ദി ഈ സമയത്ത് അറിയിക്കുന്നു. ഈ മീറ്റിംഗ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ആരാധ്യനായ ഗോവ ഗവർണർ അഡ്വക്കേറ്റ് PS ശ്രീധരൻപിള്ള സാർ, അദ്ദേഹവും ഇവിടെ വരാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിലും അദ്ദേഹം നമുക്ക് മെസ്സേജ് തന്ന് നമ്മുടെ മീറ്റിംഗ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ബഹുമാനപ്പെട്ട ശ്രീധരൻപിള്ള സാറിനുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തിയ TP ശ്രീനിവാസൻ സാർ, നമുക്കറിയാം വളരെ തിരക്കുള്ള മനുഷ്യനാണ്. വിദേശകാര്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മളൊക്കെ TV ചർച്ചയിൽ കൂടെ അദ്ദേഹത്തെ പരിചിതരാണ്. ആ വലിയൊരു വ്യക്തി ഇവിടെ കടന്നു വന്നു. അദ്ദേഹത്തോടുള്ള നന്ദിയും അറിയിക്കുന്നു. അതെ, നമ്മുടെ ഈ മീറ്റിങ്ങിലേക്ക് കടന്നു വന്ന ഏറ്റവും ബഹുമാന്യ വ്യക്തിയായിരുന്നു നമ്മുടെ പരിശുദ്ധ കാതോലിക്ക ബാവ തിരുമേനി. അദ്ദേഹം ഓർത്തഡോക്സ് സഭയുടെ തലവൽ എന്നതിലുപരി ഒരു മനുഷ്യസ്നേഹി എന്ന നിലയിലാണ് സമൂഹം തിരുമേനിയെ കാണുന്നത്. സമൂഹത്തിൽ ഒരു നക്ഷത്രമായി തിളങ്ങുവാൻ തിരുമേനിക്ക് ഇടയാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. തിരുമേനിയുടെ ആയുസ്സിനായും ആരോഗ്യത്തിനായും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ഈ തിരക്കുകൾക്കിടയിൽ ഇവിടെ വന്ന് ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിച്ച ബാബാ തിരുമേനിയോടുള്ള നന്ദിയും സ്നേഹവും സമർപ്പിക്കുന്നു. മഹത്തായ ഈ മീറ്റിങ്ങിൽ നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് കടന്നു വന്ന അഭിവന്യ യൂഹാനോൻ മാർ ക്രിസോസ്റ്റം തിരുമേനിയോടുള്ള നന്ദിയും അറിയിക്കുന്നു. നമ്മൾ ഇവിടെ ഏർപ്പെടുത്തിയ 2ാമത് മർവാൻ സബറിസോ അവാർഡ് സ്വീകരിക്കാൻ ഇവിടെ കടന്നു വന്ന ഡോക്ടർ അശോക് വർഗീസ്, അദ്ദേഹം ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സിൻ്റെ ഡയറക്ടറാണ്. വളരെ തിരക്കുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ്.
ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി വിദേശ യാത്രയിലായിരുന്നു. അവിടുന്ന് നമ്മുടെ ഈ പ്രോഗ്രാം പങ്കെടുക്കാൻ മാത്രമായി കടന്നു വന്ന അദ്ദേഹത്തോടും ഞങ്ങളുടെ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിതാവ് ഡോക്ടർ KCG വർഗീസ് നമ്മളുടെ ഈ ട്രസ്റ്റിൻ്റെ ആദ്യകാല മെമ്പറാണ്. അദ്ദേഹം കൂടിയാണ് നമ്മുടെ ഈ ട്രസ്റ്റിന് തുടക്കം കുറിച്ചത്. അദ്ദേഹം ചെയ്ത പാതകൾ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ നിന്നും ഡോക്ടർ എലിസബത്ത് ആൻറ്റിയും ഡോക്ടർ ആനന്ദ്, ഡോക്ടർ അശോക് ഉൾപ്പെടെ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ഫാമിലി എല്ലാവരും നമ്മളെ കരുതുകയും സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ എപ്പോൾ പറഞ്ഞാലും നമ്മളോട് വളരെ അനുഭാവപൂർവ്വം നമ്മളെ കരുതുന്ന ആ കുടുംബത്തോടുള്ള നന്ദി ഈ സമയത്ത് അറിയിക്കുന്നു. നമ്മുടെ നമ്മൾ ക്ഷണിച്ചിരുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രിമാർ, ബഹുമാനപ്പെട്ട സജി ചെറിയാൻ, ബഹുമാനപ്പെട്ട ബാലഗോപാൽ, നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ഇലക്ഷൻ്റെ തിരക്കിലാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അവർക്കിവിടെ വരാൻ സാധിക്കാത്തത്. അവരുടെ എല്ലാ ആശംസകളും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷ് MP നമുക്ക് ആശംസ തന്നിട്ടുണ്ട്. അവരോടുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. അടുത്തതായി നമ്മുടെ ഏറ്റവും വളരെ പ്രതീക്ഷയോട് നമ്മൾ സ്വാഗതം ചെയ്ത് നമ്മുടെ മീറ്റിങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത ഡോക്ടർ ഗീവർഗീസ് അസീസ് ആണ്. Dr. Givargis Aziz and Mrs. Maria Isho, thank you for coming here and participating the 1200-year anniversary of Syrian migration to Kollam. അതുപോലെ ആശംസാ പ്രസംഗങ്ങൾ നടത്തിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട തോമസ് ചൂട്ടിയാച്ചൻ, 2 മാസം മുമ്പ് തന്നെ ഞാൻ ഈ പ്രോഗ്രാം അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ വളരെ സ്നേഹത്തോട് അദ്ദേഹം നമുക്ക് വേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു തന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് രാവിലെ ഇവിടെ കുർബാന അനുഭവിച്ചു. തുടർന്ന് ഈ സമയം വരെയും നമ്മളോടൊപ്പം ഉണ്ട്. അദ്ദേഹത്തോടുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം ചില നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഇപ്പോൾ എന്നോട് പറയുകയുണ്ടായി. അത് ഒരു വീഴ്ച തന്നെയാണ്. അത് നമ്മൾ അംഗീകരിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളാണ്. അത് നമ്മുടെ കൂട്ടായ ചർച്ചകളിൽ അത് ഇനി ഉണ്ടാകണം. അത് ഡിസിപ്ലിനോട് കൂടി എങ്ങനെ ഈ കുടുംബയോഗം നടത്താം എന്നതിനെപ്പറ്റി അച്ഛൻ ചില നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിയുണ്ടായി. അത് അടുത്ത കമ്മിറ്റിയിൽ ഞാനത് അവതരിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഇന്ന് ഇവിടെ കടന്നു വന്ന ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ C. ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ സാർ, അദ്ദേഹത്തോടുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ഇവിടെ ആശംസ അറിയിച്ച സൂര്യനാരായൺ ഭട്ടതിരി അവരോടുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ഇമാം അവരോടുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ആശംസാ പ്രസംഗങ്ങൾ നടത്തിയ അഡ്വക്കേറ്റ് KG ജോസഫ് സാറിനോടുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. പ്രൊഫസർ KO പൗലോസ്, ഡോക്ടർ മനു ഉമ്മൻ, ഡോക്ടർ J. ജോൺസൺ എന്നിവരുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. സ്വാഗതം പറഞ്ഞ പ്രൊഫസർ ബാബു സക്കറിയ സാർ, ഇവിടെ കുടുംബ യോഗത്തിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റായിരിക്കുന്ന ജോൺ ദാനിയൽ സാർ, കുടുംബചരിത്ര വിവരണം നടത്തിയ ജോയ് തോമസ് സാർ, വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആയിരിക്കുന്ന ബാബു തോമസ് സാർ, അതുപോലെ പ്രാർത്ഥനാകാലം ആലപിച്ച റിയാൻ കോശി, രക്ഷാധികാരിമാരായ PP തോമസ്, ഈപ്പൻ തോമസ്, ഇവിടെ അവരുടെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ടൊക്കെ അവർ നമ്മളെ അനുഗ്രഹിച്ചു. അവരോടുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. വൈസ് പ്രസിഡന്റുമാർ, ജോയിൻറ്റ് സെക്രട്ടറിമാർ, അതുപോലെ ഡോക്ടർ അരുൺ ബാബു സക്കറിയ, ഇതിൻ്റെ പുറകിൽ വളരെയധികം അധ്വാനിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ്. ഈ സമയത്ത് വളരെ സ്നേഹത്തോട് അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു. ഈ ബ്രാഞ്ചുകളിൽ നിന്നും കടന്നു വന്ന എല്ലാ മെമ്പേഴ്സിനെയും ഞാൻ ഈ നന്ദി പറയുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ അവിടുത്തെ ചുമതലക്കാരായ പ്രസിഡന്റുമാർ, സെക്രട്ടറിമാർ എന്നിവരോടുള്ള നന്ദി അറിയുന്നു. പ്രോഗ്രാം കമ്മിറ്റി മെമ്പേഴ്സ് നമ്മളെ കുറച്ചുപേരെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. അവരും അവരുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭംഗിയായി നിർവഹിച്ചു. അവരോടുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ഏറ്റവും കൂടുതലായി നമ്മളെ ഈ കാര്യങ്ങളിൽ സഹായിച്ച ജേക്കബ് അലക്സാണ്ടർ, ഗീവർഗീസ് അച്ചാൻ, അനിൽ, അവരോടെല്ലാം ഉള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ആരുടെയും പേര് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സദയം ക്ഷമിക്കുകയും ഓർപ്പിക്കുന്നു. അതുപോലെ ആങ്കറിംഗ് നടത്തി നമ്മളോടൊപ്പം സഹകരിച്ച ആറാട്ടുപുഴ ബ്രാഞ്ചിലെ മനോജിനോടുമുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഇന്ന് ഈ മീറ്റിംഗ് അനുഗ്രഹപ്രദമാക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇവിടെ കടന്നു വന്ന എല്ലാവരോടും ഒരു വാക്കിൽ കൂടെ നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എല്ലാവരോടും നന്ദി പറയുന്നു. അതുപോലെ നമ്മുടെ മീഡിയക്കാരൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്, നമ്മുടെ പ്രസ് ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട്, നമ്മുടെ വീഡിയോ കവറേജ് ചെയ്യാനുള്ള നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ എല്ലാവരെയും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി പറയുന്നു. നമുക്ക് ഫുഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ക്രമീകരിച്ചവരോട് നന്ദി. ഞാൻ നിർത്തുന്നു. താമസിച്ചു, 1:30 കഴിഞ്ഞു. എല്ലാവരോടുള്ള നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കിൽ നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. A heartfelt gratitude to Sri Jacob Matthew for the vote of thanks. Now I invite Mr. Givargis Aziz for concluding prayer. ഈ മീറ്റിങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ധാരാളം അതിഥികൾ, നമ്മുടെ ജോയ് തോമസ് സാർ ഉൾപ്പെടെ ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് ഇതിനു വേണ്ടി മാത്രം വന്നവരാ. അങ്ങനെ പല കുടുംബങ്ങളുണ്ട്. നമ്മുടെ ഗുർഗാവിൽ നിന്ന് ഒരു അച്ചായൻ ഇവിടെ കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഒരു പത്രപ്രവർത്തനായി ഈ അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് ഈ ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കോരസൺ തോമസ്, അദ്ദേഹം അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് വന്നതാണ്. അങ്ങനെ ധാരാളം ആൾക്കാർ നമ്മളോട് സഹകരിച്ചു. ഞാൻ സമയക്കുറവ് മൂലം എല്ലാവരുടെയും പേര് പറയുന്നില്ല.
ആരുടെയും പേര് പറയാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സദയം ക്ഷമിക്കണമെന്ന് ഓർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കിൽ നിർത്തുന്നു. ഭക്ഷണത്തിന് സമയമായി. I invite Mr. Givergis Assis for concluding prayer. നമ്മളുടെ സ്വർഗസ്നായ പിതാവേ, കർത്താവ് പഠിപ്പിച്ച പ്രാർത്ഥന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ, അറാമ്യൻ ഭാഷയിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളോട് ചൊല്ലുന്നതായിരിക്കും. So I think we all have now, we want to eat and we are hungry. So we are, on behalf of the priest, I will pray in the Syriac-Aramaic language, the language of our Lord Jesus Christ. Shema Buabro Roho Kadisho Hadalo Shariro Amin. Abun Beshmayon Kadash Moch Tithe Malkuthok Nehve Sabionoch Aikanot Beshmayo Baro. Hablan Lahmusum Qonan Yamono Washbuklan Haubain Wahtuhain. Aikano do Fahnan Shbakan Hayo Bain Lot Ala Nasyuno. Elo Fasnum Bisho Meto Dilo Himal Kutho. Hailo Tishbahtul Olam Amin. Amin. May God bless you all. Thank you, Mr. Givergis Assis. തന്നെ എനിക്ക് നന്ദി പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ സാംസ്കാരിക നേതാക്കന്മാരെ നമുക്ക് പങ്കെടുപ്പിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം വളരെയധികം ശ്രമിച്ച നമ്മുടെ പത്തനാപുരത്തെ ജോസച്ചായന്, ഇതിനുവേണ്ടി ശ്രമിച്ച സണ്ണി പുഞ്ചവണ്ണിൽ, അങ്ങനെ ധാരാളം പേര് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയക്കാരെ ഇവിടെ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചു. അതെ, നമ്മുടെ തോംസൺ ഗ്രൂപ്പിലെ സണ്ണിച്ചാൻ, ഇവരോടൊക്കെയുള്ള നന്ദി പറയുന്നു. ഈ ഇലക്ഷൻ്റെ തിരക്ക് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകർക്ക് ഇവിടെ പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റാഞ്ഞത്. ബഹുമാന്യരായ വിശിഷ്ടാതിഥികളെ, അഭിനന്ദരായ മെത്രാപ്പൊലീത്ത തിരുമേനിമാരെ, പ്രിയപ്പെട്ട വിശ്വാസി സമൂഹമേ, നിങ്ങൾക്കേവർക്കും എൻ്റെ സ്നേഹവന്ദനം. മധ്യേഷ്യൻ സിറിയൻ കുടിയേറ്റത്തിൻ്റെ 1200 വാർഷികം കല്ലട സെയിൻറ്റ് മേരീസ് ഓർത്തഡോക്സ് പള്ളിയിൽ വെച്ച് ഇന്ന് ആഘോഷിക്കപ്പെടുകയാണ്. ഈ ചരിത്ര മുഹൂർത്തത്തിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ അതിയായ താല്പര്യവും ആഗ്രഹവും ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തൃക്കാക്കരയിൽ ഉള്ളതിനാൽ അവിടെ എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയാതെ വന്നിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ ഈ ചരിത്ര മുഹൂർത്തത്തിന് എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയാതെ വന്നു എങ്കിലും ഈ ആഘോഷ പരിപാടികൾ കല്ലടയിലെ പള്ളിയിൽ വെച്ച് നടക്കുന്നതിൽ അതിയായ സന്തോഷവും അതിലേറെ അഭിമാനവും ചാരിതാർത്ഥ്യമുണ്ട്. ഈ അവസരത്തിൽ ഈ ആഘോഷ പരിപാടികൾക്ക് മാവേലിക്കര ലോക്സഭാ അംഗമെന്ന നിലയിലുള്ള എല്ലാ ആശംസകളും ഞാൻ നേരുകയാണ്. 1200 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള സിറിയൻ കുടിയേറ്റത്തിൻ്റെ ചരിത്ര സ്മരണകൾ ഉണർത്തുന്ന ഈ സമ്മേളനം തീർച്ചയായും പുതിയ തലമുറയ്ക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിനും ഈ കുടിയേറ്റത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച്, കുടിയേറ്റത്തിന് ശേഷം നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ, ആത്മീയമായ വളർച്ച, ഭൗതികമായ വളർച്ചയൊക്കെ തന്നെ ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല. ഇത് നമ്മളെ ഭൂതകാല സ്മരണകൾ, വിശ്വാസത്തിൻ്റെയും ആത്മീയ ചൈതന്യത്തിൻ്റെയും പഴയ ഓർമ്മകൾ നമ്മളെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന ഈ വലിയ ഈ മഹത്തായ ചടങ്ങ് തീർച്ചയായും ഒരു ചരിത്ര സംഭവമായി മാറും എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയാത്തതിൽ അതിയായ ദുഃഖമുണ്ട്. എങ്കിൽ പോലും ഈ പരിപാടി വിജയകരമായി നടക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു. പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ആശംസകൾ നേരുന്നു. കല്ലട പള്ളിയിൽ ഇന്ന് നടക്കുന്ന ഈ ആഘോഷങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ആത്മീയമായും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഭൗതികമായും കൂടുതൽ നേട്ടങ്ങൾ നമ്മുടെ നാടിന് ഉണ്ടാകുമാറാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവർക്കും ആശംസകൾ, ആഘോഷത്തിൻ്റെ ആശംസകൾ നേരുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, പടിഞ്ഞാറെ കല്ലട സെന്റ് മേരീസ് ഓർത്തഡോക്സ് പള്ളി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന കൊല്ലത്തേക്കുള്ള മധ്യ ഏഷ്യൻ സിറിയൻ കുടിയേറ്റത്തിന്റെ 1200 വാർഷികാഘോഷങ്ങൾ, അതിൽ പങ്കെടുക്കാൻ എന്നെ ക്ഷണിച്ചതിൽ ഞാൻ അങ്ങേയറ്റം സന്തോഷിക്കുന്നു, അഭിമാനിക്കുന്നു. ഭരണപരമായ ചില പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾക്കായി ദൂരയാത്ര നടത്തേണ്ടതുകൊണ്ട് എത്താൻ കഴിയില്ല എന്ന് ബന്ധപ്പെട്ട എൻ്റെ സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ അറിയിച്ചിരുന്നു. സാംസ്കാരിക സമ്മേളനമാണ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ എന്നെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയത്. തീർച്ചയായിട്ടും കേരളത്തിൻ്റെ വളർച്ചയിലും കേരളത്തിൻ്റെ മുന്നേറ്റത്തിലും ക്രൈസ്തവ ജനവിഭാഗം മിഷണറിമാരുടെ കാലം മുതൽ ചെയ്ത എല്ലാ മഹത്തായ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും ഓർക്കാൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള കുടിയേറ്റ വാർഷിക സമ്മേളനങ്ങൾ നമുക്ക് ഇടവരുത്തുമെന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല.
നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ മതനിരപേക്ഷമായ അന്തരീക്ഷത്തെ നിലനിർത്താൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പങ്ക് നിർവഹിക്കേണ്ട ഒരു ജനവിഭാഗമാണ് ക്രൈസ്തവ ജനവിഭാഗം. ഈ കാര്യത്തിൽ ഇന്ന് നാം നിർവഹിക്കുന്ന പങ്ക് ഉദാത്തമാണെങ്കിലും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധയോടെയും ജാഗ്രതയോടെയും എല്ലാവരെയും ചേർത്ത് പിടിച്ച് യോജിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന പാതയിലേക്ക് മതനിരപേക്ഷമായ ഒരു സാമൂഹിക അന്തരീക്ഷം ഊർജിതപ്പെടുത്തുവാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നമുക്ക് കൂട്ടായി പരിശ്രമിക്കണമെന്ന് വിനയപൂർവ്വം ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ അഭ്യർത്ഥിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭരണഘടനയും ജനാധിപത്യവും ഫെഡറൽ സംവിധാനങ്ങളും വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് 1200-ാം വാർഷികാഘോഷത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഈ സമ്മേളനം ഇവിടെ നിർവഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം ഈ വേദിയിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടും എന്നതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് പോകാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഈ തുളശ്ശേരി മണപ്പുറത്ത് തറവാട്, അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നൂറുകണക്കിന് കുടുംബങ്ങൾ, വ്യക്തികൾ എൻ്റെ മണ്ഡലം, ഞാൻ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന ചെങ്ങന്നൂർ നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിൽ അവിടെ താമസിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് എവർക്കും അറിയാം. അവരുടെ ഓരോരുത്തരെയും പേരെടുത്ത് ഇവിടെ പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അവരുടെ എല്ലാ സഹായങ്ങളും പിന്തുണയും നാളിതുവരെയുള്ള എൻ്റെ പൊതുജീവിതത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ എൻ്റെ വളർച്ചയിൽ എനിക്ക് ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട് എന്നത് സ്നേഹപൂർവ്വം ഞാനിവിടെ സ്മരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അവരുടെ എല്ലാ സഹായങ്ങൾക്കും ഞാൻ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. തീർച്ചയായിട്ടും തുളശ്ശേരി മണപ്പുറത്ത് തറവാട് അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യവും പ്രസക്തിയും ലോകമുള്ള കാലത്തോളം നിലനിർത്താൻ മാതൃകാപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ രൂപം നൽകുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ്. ആ മാതൃകാപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നാം രൂപം നൽകുമ്പോൾ പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യനെ ചേർത്ത് പിടിക്കാനുള്ള ക്രൈസ്തവ ദർശനം അത് ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗം